श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः। अज्ञानाद्यन्धकारप्रशमनपटुताख्यापनाय त्रैलोक्याम् अग्नित्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभवनिगमाद्युक्तमानैर्वेत्य त्वां श्री श्री वल्लभे मे निखिल बुद्धजना गोकुलेशं भजन्ते। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धौ न वैकुंठबुद्धेस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। नमामि नित्यं श्रीरमणाधिनाथान् जपामि नित्यं श्रीरमणाधिनाथान् भजामि नित्यं श्रीरमणाधिनाथान् स्मरामि नित्यं श्रीरमणाधिनाथान्। श्रीरमणप्रियपौत्राय आचार्यकुलदीपकाय गीतसङ्गीतसागराय श्रीद्वारकेशाय नमो नमः। श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम कदम्ब केरी डाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम जमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज 84 कोश बोले कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाड़ डाड़ पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंज कुंजवन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम रास रमन्ता गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम रास रमन्ता वाजाने तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम शरणाई ने तंबुर माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम नृत्य
नृत्य करन्ती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। नृत्य करन्ती आकाशे पाताळे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पत्र पत्र शाखाओ बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र सरोवर श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा जी नाचोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जति पुराना गली गली गैवरवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धन ने शिखरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 पुलिनकंद रामधुवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री यमुना जी नीलहरो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण वियोगे आतुर बोले मधुर वीणा वाजिंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुमुदिनी सरोवर माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तारलियाना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र महामंत्र मन मोदे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 श्री कृष्ण शरणं मम।
શ્રી પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામ રસપાન જેમની કૃપાથી થઈ રહ્યો છે, સર્વપ્રથમ એવા નિકુંજ નાયક શ્રી મદન મોહન પ્રભુ, શ્રી નટવર પ્રભુના યુગલ ચરણ કમલોમાં દંડવત પ્રણામ કરીએ. ત્રીજા સ્કંદ સર્ગ લીલાના નામોને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અને કેવી રીતે સકલ સૃષ્ટિમાં જે કાંઈ રૂપ, નામ, કર્મો, વૃત્તિઓ, પ્રસંગો એ દરેકમાં કૃષ્ણને કેવી રીતે જોવા, એ કૃષ્ણને જોવાની દ્રષ્ટિ આપણા ગુરુ આપણને આપે છે કે શ્રીમદ ભાગવતથી કંઈક પ્રાપ્ત થશે તો એ કૃષ્ણ જ પ્રાપ્ત થશે. આજે કથાઓ સાંભળીને ઘણી પ્રકારના ફલ આપણે સાંભળીએ કે આનાથી આ ફલ મળે ને ફલાણું ફલ મળે ને ઓલું મળે તે મળે, પણ મુખ્ય ફલશ્રુતિ શ્રીમદ ભાગવતની એ જ છે કે એ દ્રષ્ટિ, લીલા દ્રષ્ટિ આપણી ખીલે અને સર્વમાં કૃષ્ણને જોતા થાય. તો 39માં શ્લોકમાં આગળના નામ કહેતા આપ આજ્ઞા કરે છે, ભક્તોન્નતિ કરઃ સર્વ પ્રકાર સુખદાયક નાના યુદ્ધ પ્રહરણો બ્રહ્મ શાપ વિમોચક. ભક્તોની ઉન્નતિ કરવા વાળા, ભક્તોને પોતાનાથી પણ વિશેષ બતાવવા વાળા એવા શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ કોઈ જોઈએ તો વ્રજલીલા, કે જ્યાં ભક્તાધીનપણું, આમ તો દરેક અવતારોમાં, લીલાઓમાં ઘણી બધી જગ્યાએ એ ભક્તાધીનપણું આપે બતાવ્યું છે. જેમ હિરણ્યાક્ષના પ્રસંગમાં, બાકી ભગવાનથી બલવાન કોણ હોઈ શકે, પણ છતાંય પોતાનો પાર્ષદ છે એની ઈચ્છા પણ પૂરી કરી યુદ્ધની અને એની ઉન્નતિ પણ કરી અને બતાવ્યું કે મારા ભક્તો મારાથી પણ બલવાન છે. એટલે પહેલો હરિભક્તન કો ને દૂજો નંદ કિશોર કો, કેમ કે ભક્તોની કૃપાથી જ ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે. તો ભક્તને સર્વ પ્રકારે ઉન્નત કરવા વાળા અને સર્વ પ્રકારનું સુખ આપનારા એ શ્રી કૃષ્ણ જ છે. એટલે હિરણ્યાક્ષનું જે વૈભવનું વર્ણન લોકમાં પણ, એટલે અહીં કે પારલોકે છે સર્વથા શરણમ હરિ, દરેક વસ્તુમાં હરિની જ શરણ, કેમ કે સર્વ પ્રકારના અર્થને દેવા વાળા તો ભગવાન જ છે. બીજા કોઈ સાધનથી એ મળશે કે નહીં એની ગેરંટી નથી. એટલા માટે કૃષ્ણાશ્રયમાં એ સાધનોની નિષ્ફળતા બતાવી અને શરણની પ્રબલતા આ કાલમાં એ કૃષ્ણાશ્રય ગ્રંથમાં બતાવી. આ બધા પાઠ આપણે રોજ કરીએ, બધા કીર્તનો રોજ કરીએ, છતાંય અસમર્પિત, અન્યાશ્રય આ કાંઈ છૂટતું નથી. તો સર્વ પ્રકારનું સુખ આપનારા દૈત્ય સ્વરૂપ હોવા છતાં પણ ઇન્દ્ર કરતા પણ અધિક વૈભવ એ હિરણ્યાક્ષનો થયો. તો લૌકિક અને અલૌકિકમાં એવી ગતિ કે મૃત્યુ સમયે સાક્ષાત ભગવાન સામે, ભગવાનના હાથે મૃત્યુ થયું અને જતા જતા પણ ભગવાનના જ દર્શન કર્યા, તો અલૌકિક રીતે પણ સુખ પ્રાપ્ત કરાવ્યું. એટલે આ લોક પરલોકમાં સર્વ પ્રકારે આખી સૃષ્ટિમાં બધું જ આપવા સમર્થ એકમાત્ર શ્રી કૃષ્ણ જ છે. પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ
તતો નિશ્ચિંતતામ વ્રજેત. એટલા માટે જ ભક્તો નૈશ્ચિંત્યમાં છે કે આવો આધાર, આવો આશ્રય જેને છે એને કોઈ પણ પ્રકારની વ્યાધિઓ, ચિંતાઓ એ હેરાન નથી કરતી. કેમ કે એક ભરોસો છે હૃદયમાં કે મારી માથે કોણ બિરાજે છે, તો એ જ સર્વ કાંઈ દેવાવાળા છે. તો એને છોડીને અન્ય સાધનમાં કામનાઓ માટે પ્રવૃત્ત થવું એ આપણું અજ્ઞાન છે. અને એટલા માટે જરૂરી છે મહાત્મ્ય જ્ઞાન. અને એ મહાત્મ્ય જ્ઞાન શાસ્ત્રથી થાય. જેમ કંઈક લીગલ મેટરનું જ્ઞાન લેવું હોય તો ઓથોરિટી કોણ? કોઈ વકીલ કે કન્સલ્ટન્ટ હોય લીગલ, એ ઓથોરિટી ગણાય કે એને જ્ઞાન છે તો એની પાસેથી આપણે જાણીએ. મેડિકલ કાંઈ જ્ઞાન લેવું હોય તો ડૉક્ટર કે સર્જન કે જે એ ફિલ્ડનો એક્સપર્ટ હોય એની પાસેથી આપણે જ્ઞાન લઈએ. પણ ભગવદ જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે એ ક્યાંથી ખબર પડે? તો એ શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ કાર્યાકાર્ય વ્યવસ્થિતો. એટલે જ આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે કે શાસ્ત્રમ અવગત્ય મનોવાગ દેહે કૃષ્ણ સેવ્ય. કે શાસ્ત્રનું અવગાહન કરતા કરતા મન, વાણી અને દેહથી કૃષ્ણને જ સેવવા જોઈએ. એ શાસ્ત્ર અવગાહન કેમ? મહાત્મ્ય જ્ઞાન. કેમ કે હજી કાચી દશા છે. પ્રેમ છે પણ એટલો દ્રઢ નથી, સર્વથી અધિક નથી. એ તો મહાત્મ્ય જ્ઞાન જ્યારે થશે ત્યારે એની દ્રઢતા, સર્વથી અધિકપણું એ ભગવાનમાં ભાસવા લાગશે. એ સભાનતા દાસપણાની આપણી અંદર ત્યારે જ જાગે. અને આપણા માટે શાસ્ત્ર છે મહાપ્રભુજીના વચનો. આપણે કેદી થોથા ઉલારવા જાશું બધા? હા, મહાપ્રભુજીએ એવડી કૃપા કરી છે કે આખો વેદા શ્રી કૃષ્ણ વાક્યાની વ્યાસ સૂત્રાણી ચૈવહી સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણમ તચ્ચતુષ્ટયમ. એ બધા શાસ્ત્રનો સાર કાઢીને નવનીત રૂપે પોતાના નિજજનોને આપે પીરસી દીધો છે. એટલે આપણે એટલી મહેનત કરવાની જરૂર નથી. આપણા ગુરુએ એ બધું કરીને આપણી સામે ધરી દીધું છે. એક વખત લાલન મને પૂછતા હતા કે આટલા ઉપનિષદ ને આટલું બધું કેદી વાંચી લઈએ? મેં એમને કહ્યું કે એક શોર્ટકટ તમને બતાવું? તો કહ્યું કે હા, શોર્ટકટ કોને ના ગમે? કે 16 ગ્રંથની ટીકાઓ વાંચી લ્યો, આપોઆપ બધો શાસ્ત્ર જ્ઞાન થઈ જશે. હા, એ ટીકાઓમાં જે મહત્વના ભાગવતજી, પુરાણોના, શ્રુતિઓના વાક્યો, ઉપનિષદના વાક્યો બધું એમાં કોટ કરેલું હોય. એ તમને તૈયાર ભાણું આપણા પૂર્વાચાર્યોએ આપી દીધું છે, એમાંથી પધરાવી લ્યો. એટલે આપણે બીજે ક્યાંય જવાની જરૂરિયાત જ નથી. એ મહાત્મ્ય જ્ઞાન તો ગુરુની વાણીથી જ પ્રગટ થાય છે. શાસ્ત્રાણી યત્ર ગચ્છન્તિ તત્ર ગચ્છન્તિ વૈ નરા, મનાંસી યત્ર ગચ્છન્તિ તત્ર ગચ્છન્તિ વાનરા. મન જ્યાં લઈ જાય એની પાછળ પાછળ દોડવું. પછી નામ ધર્મનું અને કામ ઇન્દ્રિય પોષણનું. હા, ઉપર ઉપરથી લાગે કે હા ધર્મ કરે છે, પ્રસાદ, પણ ભેગું મેનુંય ફરતું હોય. હા, ગુરુના ઘરમાં પણ એવી લૌકિક વૃત્તિઓ આવતી હોય. માનાપેક્ષા વિવર્જયેત, અહંકારો ન કુર્વીત માનાપેક્ષા વિવર્જયેત. સ્પષ્ટ કહે, પણ એ અહંકાર, માન, અપેક્ષા બધું અહીંયા જ આવીને ઊભું થાય. હા, તો ગુરુવાણીથી એ મહાત્મ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય કે સર્વ સુખદાયક તો ભગવાન જ છે. મંગલમ મંગલમ બ્રજભૂમિ મંગલમ. એ મંગલ કરવાવાળા તો એ જ છે. તેથી એને છોડીને અન્ય કાંઈ સાધન કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી.
આગળનું નામ કહે છે નાના યુદ્ધ પ્રહરણ. ભગવાન કેવા છે કે જુદા જુદા પ્રકારના યુદ્ધના જે શસ્ત્રો છે એ શસ્ત્ર રૂપ છે ને એમાં નિપુણ છે. હિરણ્યાક્ષ સાથેના યુદ્ધનું વર્ણન જોશો તો એમાં એ જે યુદ્ધના દાવ પેચ કહેવાય ને એ બધામાં આપ એકદમ નિપુણ છે. હા, અને એ તો એમ થાય કે જાણે એમાં ભાગવતજીમાં વર્ણન આવે કે એવું ઘોર યુદ્ધ કે જાણે બે આખલાઓ એકબીજા સામે ટકરાઈ ગયા હોય અને એવા કેવી બગડાટી થાય એ પ્રકારનું દ્રશ્ય આપે ઊભું કર્યું. ભક્તોન્નતિ કર, ભક્તના બલને વધારીને બતાવ્યો. પણ છેલ્લે એક તમાચો, ખાલી એક તમાચો. બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે હવે બહુ થયું, પૂરું કરો. તો વિવિધ પ્રકારે યુદ્ધમાં આયુધોથી પ્રહાર કરવાનું જ્ઞાન જેમને છે, ભિન્ન ભિન્ન રીતે શુદ્ધ કરી દુષ્ટોને શિક્ષા આપનાર, તાડન કરનાર એવા ભગવાન છે. ચક્ર, ગદા, ધનુષ આદિ અનેક પ્રકારના શસ્ત્રો પ્રભુ પાસે છે. બધું બનાવવાવાળા, બધું પ્રગટ કરવાવાળા છે. તો બધી કલાઓનો જ્ઞાન આપને હોય એમાં શું આશ્ચર્ય. એ યુદ્ધ કુશલતાથી આપ દુષ્ટોનું નાશ કરે છે. અને એટલા માટે જ રાજા જેમલ સેવામાંથી નિવૃત્ત ના થયા. તો ભગવાન એ તો યુદ્ધ, નાના યુદ્ધ પ્રહરણ છે ને. હા, એમને ક્યાંય શીખવા જવાની જરૂર નથી, બધાને શીખાડવા વાળા એ છે. રાજા વતી ભગવાન લડી આવ્યા, રાજાનું રૂપ ધરીને ભગવાન કે મારા જો ભક્તોન્નતિ કરા, કે ભક્તનું નીચું ના થવું જોઈએ. ભક્તનું ક્યારેય અપકર્ષ ન થાય અને એનો ઉત્કર્ષ જ થાય, એના માટે નિરંતર પ્રયત્નશીલ. આજ અદ્યાપી પર્યંત સ્વરૂપમાં એ યુદ્ધના ચિહ્નો બિરાજે છે. તો પોતાના ભક્ત માટે આપ વેશ ધારણ કરીને આપ યુદ્ધ લડી આવ્યા. કેમ કે યુદ્ધમાં તો મહારથ છે. દરેક અસ્ત્ર શસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ ધરાવે છે. અને એ યુદ્ધ કુશલતા પણ સર્વનું હિત કરવા માટે જ છે. દુષ્ટોનો નાશ કરી અને એ દુષ્ટોનું પણ હિત કરે છે અને સાથે સજ્જનોનું પણ હિત કરે. ભગવાનનો તો જ્યાં સંબંધ થાય ત્યાં હિત જ થાય, ત્યાં અહિત થતું જ નથી. બ્રહ્મ શાપ વિમોચક, એ બ્રાહ્મણોનો શાપ, મુનિઓએ ક્રોધયુક્ત થઈને જે શ્રાપ આપ્યો એનાથી મુક્ત કરવા વાળા પણ ભગવાન જ છે. સનકાદિક મુનિઓના શ્રાપથી જય વિજયને મુક્તિ આપનાર પણ પરમાત્મા જ છે. એટલે 3 જન્મમાં મુક્ત થઈ ફરી પાર્ષદો થાશો એવું વરદાન આપવા વાળા અને એમના દૈત્ય રૂપમાં પણ એમને દર્શન દેવા પધારવા વાળા એવા પ્રભુ છે. બ્રાહ્મણનો શ્રાપ એટલે બહુ મોટો કહેવાય. એનું પણ મોચન કરી લે, એમાંથી પણ મુક્ત કરવાનું સામર્થ્ય તો ભગવાન સિવાય ક્યાંય નથી. તો એટલા માટે વરાહ રૂપ ધરીને હિરણ્યાક્ષનો વધ કરી અને એના શ્રાપમાં ન્યૂનતા આપે કરી. પુષ્ટિ સર્ગ પ્રણેતા ચ ગુણસૃષ્ટિ પ્રવર્તક કર્દમેષ્ટ પ્રદાતા ચ દેવહુત્ય ખિલાર્થદ. પુષ્ટિ સર્ગ પ્રણેતા, પુષ્ટિસાર, પુષ્ટિ સૃષ્ટિને રચનાર, અથવા તો પુષ્ટિથી આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કરનાર. અને ત્રીજો અર્થ કરે છે પુષ્ટિ રૂપ સૃષ્ટિને કરનાર. પુષ્ટિનો અર્થ શું છે? સુખદેવજી પ્રથમ સ્કંદ 2 માં જ કહે છે કે પોષણમ તદ અનુગ્રહ. પુષ્ટિ એટલે પોષણ, ભગવાનનો અનુગ્રહ.
અને આપણે ત્યાં એ જ બેઝમાં છે, પાયામાં એ જ છે કે એ અનુગ્રહથી જ સર્વ કાંઈ થાય છે. પુષ્ટિ માર્ગ એ ભગવાનના અનુગ્રહનો માર્ગ છે કે જ્યાં ભગવાન સામે ચાલીને જીવના સંસારમાં પધારે છે અને એના ઉપર અનુગ્રહ કરી અને એની લૌકિકતાને નિવૃત્ત કરી એના હૃદય વિશે આપ વાસ કરે છે. તો એવા પ્રભુ એ પુષ્ટિ સૃષ્ટિના પણ પ્રણેતા છે. એટલા માટે તસ્માત જીવા પુષ્ટિ માર્ગે ભિન્ના એવ ન સંશય ભગવદ રૂપ સેવાર્થમ તત્સૃષ્ટિર નાન્યથા ભવેત. પોતાના અનુગ્રહથી સર્વ ભક્તજનોને એ કૃપા પ્રાપ્ત થાય એના માટે સૃષ્ટિને પ્રગટ કરવા વાળા. પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદાના આ શ્લોકની ટીકામાં શ્રી પુરુષોત્તમજી બહુ સુંદર વાત કહે છે કે પુષ્ટિ સૃષ્ટિ તો ભગવાનની પોતાની છે, પોતાના શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ કરેલી છે. અને એટલે જ ભગવદ રૂપ સેવાર્થમ એનું પ્રયોજન પર્પસ શું છે એને પ્રગટ કરવાનું કે પ્રભુની સેવામાં જ લાગે. એટલે તસ્માત જીવા પુષ્ટિ માર્ગે ભિન્ના એવના. આ સૃષ્ટિ તો બીજાથી ભિન્ન છે. તો ભિન્ન કઈ રીતે છે? તો પુરુષોત્તમજી કહે છે કે આ બ્રહ્મા દ્વારા રચિત સૃષ્ટિ નથી. આ તો ભગવાને પોતાના શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ કરેલી શ્રી યમુનાજીની વાલુકામાંથી બનેલી આ સૃષ્ટિ છે કે જે કેવલ ભગવાન, ઓલી રિઝર્વ ફોર્સ કહે ને એવી, મારા વાલા આપણે રિઝર્વ ફોર્સ છીએ ભગવાન માટેની. હા, બીજે ક્યાંય રખડા રખડ કરવાનું આપણું કામ નથી. આપણે તો સ્વામીનું સુખ વિચારીને પ્રભુની સન્મુખ જ રહેવાનું આપણું કાર્ય છે. કૃપાપૂર્વકની એવી પુષ્ટિ સૃષ્ટિને પ્રગટ કરવા વાળા એટલે પોતાના અનુગ્રહથી કશ્યપ, મનુ વગેરેની સૃષ્ટિમાં મારા ઘણા ભક્તો થશે એવી કૃપાપૂર્વકની અહીં ભક્તોના તો ચરિત્ર છે આખા શ્રીમદ ભાગવતમાં. અને ભક્તોના ચરિત્રથી ભગવાન પ્રાપ્ત થશે. તો બ્રહ્મદેવથી સ્વયંભૂ મનુ અને શત્રુપાની જોડી પ્રગટી અને એના દ્વારા આખી સૃષ્ટિનું પ્રવર્તન આપે કરાવ્યું. એટલે ગુણમયી સૃષ્ટિને પ્રવર્તાવનાર આખું જે કાંઈ ચક્કર છે એ બધું પ્રકૃતિના જે ગુણો સાત્વિક, રાજસ, તામસ એના ભેદો 9 ભેદ થાય ને, અને 10મું નિર્ગુણ. તો એ આખી ગુણ સૃષ્ટિને પ્રગટ કરનાર અને ચલાવનારા એ શ્રી કૃષ્ણ છે. 20મા અધ્યાયમાં એ વાતને કહે છે, જાતક શોભાત ભગવતો મહાન આશિદ. આ શ્લોકથી આરંભીને કહ્યું છે કે ભગવાનને ક્ષોભ પ્રગટ થતા સત્વ આદિ 3 ગુણમાંથી સર્વપ્રથમ મહત્તત્વ પ્રગટ થયું. તો એ ત્રિગુણી જે સૃષ્ટિ છે એને પ્રવર્તાવનાર પણ ભગવાન જ છે. સત્વગુણ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરે, ધર્મ કાર્યોમાં વિશેષ આપણને લગાડે. રજોગુણ કામ, ક્રોધ આદિ, પ્રમાદ આદિ, અને તમોગુણ તો બુદ્ધિનો નાશ કરનારું. એટલે તામસી બુદ્ધિ વાળાની એટલી ટૂંકી બુદ્ધિ હોય કે એ કલાક પછીનું વિચારે. હા, કે હવે કલાક પછી હું કરશું. જેટલી ગુણોમાં ઉપર જાય આખી ગેમ છે હો મારા વાલા. સત્વવાળામાં ભોગ ભોગવવાની સામર્થ્ય ટોપની છે પણ ઈચ્છા 0 છે, અને તામસવાળામાં ભોગની ઈચ્છા ટોપમાં છે પણ સામર્થ્ય 0 છે. આવો ખેલ ભગવાનનો છે. જેની ઈચ્છા છે એનું સામર્થ્ય નથી, સામર્થ્ય છે એની ઈચ્છા નથી. તો એ પ્રકારનું આખું એ ગુણોના મિશ્રણથી અનેક પ્રકારની વિવિધતા પ્રગટ કરવા વાળા એ શ્રી કૃષ્ણ છે. ગુણ સૃષ્ટિ પ્રવર્તક. એ મહત્તત્વ પ્રગટ થયું. એમાંથી પંચમહાભૂત પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ. ત્યાર પછી પૂર્વ કલ્પમાં રહી ગયેલા
એ રુચિ પ્રજાપતિથી ઉત્પન્ન થયેલા. અને કદમ ઋષિને બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે સૃષ્ટિ પ્રગટ કરો, સૃષ્ટિની પ્રજા કરો. કોઈ સાધન તો છે નહીં. કદમ ઋષિના ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ 4 અધ્યાયોમાં બતાવવામાં આવ્યા કે 10,000 દિવ્ય વર્ષ સુધી ઋષિએ તપ કર્યું. ભગવાને કોટિ કંદર્પ લાવણ્ય સ્વરૂપે ગરુડ ઉપર પધારીને આપને દર્શન આપ્યા. ત્યારે ઋષિએ ઘણી સ્તુતિ કરી અને કામના પ્રગટ કરી. ભગવાને કહ્યું કે તમારા મનમાં, કેમ કે આ જ ધર્મ છે, પિતાએ આજ્ઞા કરી છે સૃષ્ટિની, અને પિતાની આજ્ઞાને પૂર્ણ કરવું એ ધર્મ છે. ત્યારે ભગવાન જ એના ધર્મ પુરુષાર્થ રૂપે એને બધું જ સિદ્ધ કરાવી આપે છે. અને ભગવાન કહે છે કે પરમ દિવસે મનુ મહારાજ અને શત્રુપા પોતાની કન્યાને લઈને આવશે અને તમે એને વરવા લાયક છો, એને પત્ની રૂપે સ્વીકારજો. એનાથી તમને 9 કન્યા થશે. એ 9 કન્યાઓને બ્રહ્માજીના 9 જે પુત્રો થયા એમની સાથે પરણાવી, અને એમાંથી ઘણી પ્રજા સૃષ્ટિ પ્રગટ થઈ. અને પુત્ર રૂપે હું પ્રગટ થઈશ, સાંખ્ય અને યોગનું જ્ઞાન જગતમાં પ્રગટ કરવા માટે. એવું વરદાન કદમ ઋષિને આપે આપ્યું. ઋષિ ખૂબ જ આનંદિત થયા કે હવે ધર્મની કાર્યની સિદ્ધિ થશે. એટલે પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની આજ્ઞા સાધનો વિના તો કેમ થઈ શકે એકલાથી? તો સરસ્વતી નદીના તીરે સર્વપ્રથમ એ સાધન કર્યું ધર્મનું અને તપ કર્યું. પ્રભુ પ્રસન્ન થયા. તો સ્વયંભૂ મનુની પુત્રી દેવહૂતિ આગળ આવે છે. એ કામ પુરુષાર્થ રૂપે પણ વિમાન આદિ બધું ભગવદ કૃપાથી બધું સિદ્ધ થયું. જેમ ભગવાને આજ્ઞા કરી હતી એમની રાહ જોઈને ઋષિ પોતાના આશ્રમમાં બેઠા. ત્યારે મનુ મહારાજ અને શત્રુપા પોતાની કન્યાને લઈને ત્યાં આવ્યા અને ઋષિને કહ્યું કે આને પત્ની તરીકે આપ સ્વીકાર કરો. ઋષિએ કહ્યું કે ગ્રહસ્થીમાં હું ત્યાં સુધી જ રહીશ કે જ્યાં સુધી સંતાન ન થાય. સંતાન થશે એટલે હું ગ્રહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીશ. મનુ મહારાજ પ્રસન્ન થયા. દેવહૂતિએ પણ પતિ તરીકે કદમ ઋષિને મનમાં ધારણ કરી લીધા. અને પતિને પ્રસન્ન કરવા માટે એ દેવહૂતિ અનેક પ્રકારના વ્રત કરી સતત પતિની સેવામાં. ત્યારે શરીર પણ એવું ક્ષીણ થઈ ગયું. એ જોઈને ઋષિ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે તારી સેવાથી હું ખૂબ પ્રસન્ન છું. તારા મનમાં જે જે કામનાઓ છે એ ભગવત કૃપાથી બધી પૂર્ણ થશે. ઋષિએ આત્મબળથી ભગવદ કૃપાથી એવું વિમાન તૈયાર કર્યું. ત્યાં એ અધ્યાયમાં જે વિમાનમાં ભોગની દરેક વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ છે, બધો જ વૈભવ જ્યાં ઉપલબ્ધ છે. દેવહૂતિને સરોવરમાં સ્નાન કરી અને વિમાનમાં આવવાનું કહ્યું. અતિ ક્ષીણ દુર્બલ એવી દેવહૂતિએ જ્યારે સરોવરમાં પ્રવેશ કર્યો ભગવદ કૃપાથી, યોગ બલથી ઋષિના, ત્યાં 16,000 કન્યાઓ દાસી રૂપે ઊભી છે. અને એને જ્યારે જલમાંથી દેવહૂતિજી નીકળ્યા તો અત્યંત સૌંદર્ય પ્રાપ્ત કરીને અને વિમાનમાં રહ્યા. ત્યાં ગ્રહસ્થાશ્રમનું વર્ણન કદમ ઋષિ અને દેવહૂતિના, જે કામ ધર્મમાં બાધક નથી ને એ કામને અયોગ્ય નથી ગણ્યું. એ વિમાનમાં
દરેક પ્રકારના ભોગ સુવિધાઓ સાથે ગ્રહસ્થાશ્રમનું વર્ણન કાળક્રમે 9 કન્યાઓ જે ભગવાને આજ્ઞા કરી હતી એ 9 કન્યાઓ થઈ અને આગળ પછી કપિલ દેવજીનું પ્રાગટ્ય થયું. જે ભગવાને સાંખ્ય અને યોગને દર્શાવવા માટે એનું જ્ઞાન જગતમાં પ્રગટ થાય એના માટે આ અવતાર ગ્રહણ કર્યો. ત્યારે ઋષિએ ગ્રહસ્થાશ્રમ છોડવાની તૈયારી કરી. ભગવાનને પધાર્યા જાણીને એમની સ્તુતિ કરી. ભગવાને પણ ઋષિને આશ્વાસન આપ્યું અને મોક્ષ માર્ગ તરફ એમને અગ્રસર કર્યા. અને પછી માતા દેવહૂતિને ભક્તિ યોગનું જ્ઞાન આપ્યું, સાંખ્યનું જ્ઞાન આપ્યું, તત્વસૃષ્ટિ, કાલસૃષ્ટિ આદિ, અને માતાનું મોક્ષ પર્યંત આપે માર્ગ પ્રગટ કરી દીધો. તો એ કપિલ દેવજીનું આખ્યાન એ આગળ આવે છે, એ નામો અહીં બતાવે છે. તો કરદમ ઋષિને ઇષ્ટ વસ્તુ આપનાર, જે એમના મનમાં કામના હતી એ એની પૂર્ણ કરનાર એવા શ્રી કૃષ્ણ, સાથે સાથે દેવહૂતિને સમર્થ અર્થ આપવા વાળા, દેવહૂત્યાખિલાર્થદ. મનુની પુત્રી, કદમ ઋષિની સ્ત્રી, એનું પ્રિય કરવા માટે મુનિ દ્વારા દિવ્ય ભુવનની રચના, દિવ્ય વિમાન સેવામાં હજારો વિદ્યાધરીઓ, દાસીઓ એ ભગવાને જ અર્પણ કર્યું. 22મા અધ્યાયમાં આખો વર્ણન આવે છે. તો સર્વ કાંઈ વૈભવ આપવા વાળા પણ ભગવાન જ છે. ભગવાન સિવાય અન્ય ક્યાંય પણ જવાની, આપણા ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ બધા પુરુષાર્થોને સિદ્ધ કરનારા એ ભગવાન છે. આ આખ્યાનથી એ વાતને અહીં સમજાવવામાં આવે છે. તો દેવહૂતિજીના પણ સકલ અર્થને પૂરા કરવા વાળા એવા સમર્થ પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ છે. શુક્લ નારાયણ સત્ય કાલ ધર્મ પ્રવર્તક, જ્ઞાનાવતાર, શાંતાત્મા, કપિલ કાલનાશક. શુદ્ધ સત્વ ગુણમય એવા નારાયણ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ છે. સતયુગમાં શુદ્ધ સત્વ ગુણમય આવિર્ભાવ પામેલ નારાયણે શુક્લ તીર્થનું નિર્માણ કર્યું, જેનું વર્ણન અધ્યાયમાં આવે છે. એટલા માટે આપને શુક્લ નારાયણ કહેવામાં આવ્યા. 23મા અધ્યાયમાં જણાવે છે કે હે ભીરુ, આ હ્રદમાં સ્નાન કરીને વિમાન પર ચઢો. એ જે વર્ણન આવે છે ત્યાં એ શુદ્ધ સત્વમય નારાયણે બનાવેલું મનુષ્યના અનેક મનોરથોને પૂર્ણ કરનારું એ પવિત્ર તીર્થ છે. એમાં સ્નાન કરીને દેવહૂતિજી વિમાન પર ચડ્યા છે. તો એ શુક્લ નારાયણ પણ ભગવાન આપ પોતે છે. સત્ય કાલ ધર્મ પ્રવર્તક, યથાર્થ એવા કાલ સંબંધી ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરવા વાળા ભગવાને રચેલા તે શુક્લ તીર્થમાં સ્નાન કરવાની દેવહૂતિને ઋષિએ આજ્ઞા કરી. તે પાલન કરવાથી એમનો દેહ શરીર સુંદર બન્યા. 23મા અધ્યાયમાં એ જણાવેલું છે. તીર્થો દ્વારા યૌવન વગેરે ક્રીડાને ઉપયોગી કાલ ધર્મને પણ ભગવાન જ પ્રવૃત્તિ આપે છે. આપણા હાથમાં નથી કે એ આયુષ્યને પાછું રિવર્સ કરવું કે આ કરવું. ભગવાન માટે કાલ સાથે રમવું એ કોઈ આશ્ચર્યની વાત, કેમ કે કાલને પ્રગટ કરવા વાળા પણ આપ જ છે. તો એવી કાલ ધર્મની પ્રવૃત્તિ પણ આપ જ કરાવે છે. એ ભોગ કામ પુરુષાર્થ માટે આચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે કે ભોગ અતિશય ભોગીને એમાં વૈરાગ્ય પ્રગટ થઈ જાવો એ કામ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ છે. એટલે દેવહૂતિજી ને જ્યારે કપિલ દેવજી
ને વિનંતી કરે છે, સ્તુતિ કરે છે, તો કહે છે કે અતિશય ભોગો ભોગીને એવી અજ્ઞાની હું છું, તો મારા મોક્ષનો માર્ગ આપ બતાવો. એટલે માતાને ભક્તિ યોગ આપ સમજાવે છે. એવા જ્ઞાનને પ્રસરાવનારા એવા જ્ઞાનાવતાર રૂપ ભગવાનના એ કપિલ મુનિ થયા. કપિલ મુનિ દેવહૂતિના ઉદરમાં પ્રગટ થયા. 24મા અધ્યાયમાં કદમ મુનિ દેવહૂતિને જણાવે છે કે હે દેવી, તમે ભગવાનનું આરાધન કર્યું, તેથી તમારા યશને વિસ્તારનાર, હૃદયની ગ્રંથિ અજ્ઞાનતા રૂપ માયાને છેદનાર એ બ્રહ્મવેતા ભગવાન નારાયણ કપિલ રૂપે તમારા ઉદરથી પ્રગટ થશે. તો એ જ્ઞાનાવતાર એવા ભગવાનને પોતાના ગર્ભમાં ધારણ કરનાર એ દેવહૂતિજીની કથા એમાં આગળ આવે છે કે ભક્તિ યોગ આદિનો આપે ઉપદેશ દેવહૂતિજીને આપ્યો. તો અહીં 25મો અધ્યાય બહુ જ અવગાહન લાયક છે. ઇમમ લોકમ તથૈવામુ આત્માનમ ઉભયાયીનમ આત્માનમનુ યે ચેહયે રાયઃ પશવો ગ્રહા વિસૃજ્ય સર્વાનન્યાશ્ચમ મામેવમ વિશ્વતો મુખમ. આ લોકનો તેમજ પરલોકનો બંને લોકમાં જનાર આત્માનો અને આત્માની પાછળ જે આ લોકમાં ધન પશુ ઘર બીજા છે તે સર્વનો ત્યાગ કરીને જેવો એવી રીતે સર્વત્ર મુખવાળા મારું અનન્ય ભક્તિથી ભજન કરે છે તેઓને હું મૃત્યુની પેલે પાર લઈ જાઉં છું. મને કોકે પૂછ્યું કે આ બધે કે સામે પાર છે ક્યાં? મેં કહું હા મેં હા, આ તો આપણે ઓલા મોહના અંધરા થઈ ગયા છે એટલે દેખાતું નથી. હા, સામું પાર ये मेरो સર્વસ્વ હે, સો તો કુદે હામો પાર હામે જ બિરાજે છે, તોય દર્શન દ્યો. ભગવાન જાણે કયો અંધાપો આવી ગયો છે. હા, તો અનન્ય ભક્તિથી ભજન, એ અનન્ય ભક્તિથી જે કોઈ મને જો સ્વીકરણ છે ને, અહીંયા સ્વીકરણ બધું ભગવદ રૂપ છે, પણ કૃષ્ણ રૂપે આપણે એનું સ્વીકરણ, જેમ આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે જેવી રીતે કન્યા પોતાના વરને નું વરણ કરે એવી રીતે કૃષ્ણનું વરણ કરો. સૃષ્ટિ આખી કૃષ્ણાત્મક છે, પણ એમાં કોઈ એક રૂપનું આપણે સ્વીકરણ કરીએ છીએ કે હું આમાં આપને ભજીશ. અને ભગવાન પણ સામું સ્વીકરણ કરે કે હા, જેવી રીતે પતિ પત્ની, પુરુષ તો ઘણા છે, આખી દુનિયામાં ઘણા બધા પુરુષ છે, પણ પતિ એક જ છે. દરેક પુરુષ પતિ નથી હોઈ શકતો, પતિ એ પુરુષ જ છે ને, પણ એમાં સ્વીકરણ કરીએ છીએ કે તું મારો પતિ. લગ્નની વિધિમાં શું છે? એ ભાવન જ છે ને એકબીજામાં, ભાવો ભાવ નહીં આ સિદ્ધ, એકબીજાનું ભાવન જ છે. તો જે બધું જ કાંઈ ત્યાગીને અનન્ય ભક્તિથી મારું ભજન કરે છે, કેમ કે દેવહૂતિજીએ પૂછ્યું કે આપના વિશે કયો એવો ભક્તિ યોગ છે મારાથી થઈ શકે તેવા પ્રકારની ભક્તિ કે જેનાથી હું સહેલાઈથી જ આપના નિર્વાણ ધામનો અનુભવ કરી શકું. એના જવાબમાં શ્રી કપિલ મુનિ એમને કહે છે કે નૈકાત્મતામ મેં સ્પૃહ્યંતિ કેચિન મત્પાદ સેવાભિરતા મદીહા. મારા ચરણની સેવામાં જ આનંદ માનનારા, મારા માટે કાર્ય કરનારા કેટલાક ભક્તો જેઓ મારામાં આસક્તિ રાખી પરસ્પર મારા પરાક્રમોનો જ આદર કરે છે. સુબોધનીજી માપ કહે છે
કે આ ફલરૂપ ભક્તિ જાણવી. ભક્તો જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી ફલરૂપ ભક્તિ કરે છે. ભક્તિ હોવાનું ત્યારે જ થાય કે જ્યારે ભજનથી અનેક પ્રકારે રસ પ્રગટે. એટલે કેટલાક એમ કહ્યું, એનાથી એની દુર્લભતા બતાવી કે બધા નથી કરી શકતા. અમુક જે હોય છે એવા કેટલાક કરી શકે છે. તહી દર્શનીયા અવયવે રુદાર વિલાસ હાસે ક્ષિતવામ સુક્તૈ. કપિલદેવજી કહે છે કે તે સુંદર અવયવવાળા, ઉદાર વિલાસવાળા, હાસ્ય સાથે દ્રષ્ટિ કરનારા, મનોહર વાણીવાળા થી હરાયેલા જેમના અંતઃકરણ અને પ્રાણો છે, તેઓ ન ઈચ્છતા હોવા છતાં ભક્તિ તેઓને મારું સૂક્ષ્મ સ્થાન પ્રાપ્ત કરાવે છે. એવા જે મારા સ્વરૂપમાં ખોવાયેલા ભક્તો છે ને, એને તો હું સાયુજ્ય આપું ને તો એની પણ મનાઈ કરી દે છે, એને બીજા કોઈની કામના રહેતી નથી. હા, પ્રેમ બંધાઈ જાય ને પછી, જ્યાં હૃદય બંધાયેલું છે ને પછી અન્ય કોઈ કામના, જેમ અર્જુને કહ્યું ને કે હવે કાંઈ જોવું ગમતું નથી, હવે કોઈ વસ્તુ પ્રિય લાગતી નથી, તો જેની પ્રિયતા એ પ્રેમ સ્વરૂપમાં લાગી ગઈ ને, પછી ભગવાન કહે છે કે એને હું સાયુજ્ય આપું ને તો એ મના કરી દે છે, નહીં જોતું નથી. રીજે રાબડી થકી ગરીબ લોક રે, ભોગીને ન ભાવે. તો મારા ભક્તો તો મારા સિવાય બીજી કોઈ કામના રાખતા નથી. એટલે અહીં ચારેય પુરુષાર્થો મારા દર્શનથી સિદ્ધ થાય. કપિલ મુનિના વાક્યમાં સુબોધનીજીમાં આપ કહે છે કે અહીં ચાર વિશેષણો, ચાર ગુણોવાળા હોવાનું જણાવે છે. પહેલું કયું? સુંદર અવયવવાળા, એટલે કે કામ પુરુષાર્થને પૂરો કરી શકે એવા સમર્થ. ઉદાર વિલાસ, એ અર્થ પુરુષાર્થ પૂર્ણ કરે. હાસ્ય સાથેની દ્રષ્ટિ, એ ધર્મ પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરે. અને મનોહર વાણી, એ મોક્ષને સિદ્ધ કરે. એટલે કામ વિષયના સૌંદર્યથી અને અંદરની શક્તિથી પૂર્ણ થાય છે. તેથી સુંદર એ વિશેષણ આપ્યું. ભગવાનથી સુંદર કયો વિષય હોય જગતમાં? એનાથી સુંદર કાંઈ હોઈ શકતું નથી. આપણી સુંદરતા તો બધી ઉધારીવાળી છે મારા વાલા. હા, ક્યાંકથી ઉછીની લીધેલી છે. અને ભગવાનનું સૌંદર્ય તો સહજ છે. હા, પ્રભુના સૌંદર્યને વર્ણન કરવા માટે શબ્દોય ટૂંકા પડે. પણ એક ઘણી વખત હું બોલું છું, મને પ્રિય એ સ્મિત કહેવું કે તમે હસો છો જ્યારે ત્યારે ગાલમાં ખાડા પડે છે. અને હું વિચારું છું બેઠો બેઠો કે મારા સિવાય આમાં કેટલા પડે છે. હા, તો એવું અદ્ભુત સૌંદર્ય છે ભગવાનનું, એ કામ પુરુષાર્થને પૂર્ણ કરવા વાળું એવું આપનું સૌંદર્ય આપ સુબોધનીજીમાં કહે છે. જાત જાતના અર્થ પ્રાપ્ત થાય તે માટે વિલાસ અને ઉદાર વિલાસ. ઉદાર હોય એ જ આપી શકે. આપનો ઉદાર વિલાસ છે. અને આપ વૈરાગ્ય ગુણવાળા છે. જે વૈરાગી હોય ને એ કાંઈક આપી શકે, રાગવાળો કોઈને આપી ના શકે. તો અર્થ પણ પ્રભુ સર્વ સમર્થો હોય, એ અર્થોને પૂર્ણ કરનાર પણ ભગવાન છે. એ ભગવાનનું ભગવતપણું છે, સર્વ પદાર્થોને આપવાવાળા. હાસ્ય, દેહ વગેરેમાં અધ્યાસ ઉત્પન્ન કરાવનારું. તેમ અધ્યાસ ના હોય તો સદા ધર્મ થઈ શકે નહીં. દેહથી જ તો ધર્મ થાય છે. તો એટલા માટે હાસ્યથી ધર્મ પુરુષાર્થ. અને વાણી હિત કરાવનારી છે. પ્રભુની વાણી એ ભક્તનું હિત કરે, અવિદ્યાનો નાશ કરનારી, એટલે મનોહર વાણીવાળા. તો એવા સ્વરૂપમાં જ ચારેય પુરુષાર્થો અહીં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એમ કપિલ મુનિ કહે છે, ન કરહિ ચિન્મત્પરાહ શાંત રૂપે નક્ષંતિનો મેં નિમિષો લેડી હેતી. શાંત સ્વરૂપવાળા વૈકુંઠમાં
મારામાં આસક્તિ રાખનાર જેઓના પ્રિય દેહ અને પુત્ર મિત્ર ગુરુ બાંધવો દેવ ફલ એ બધું જ હું છું, તેઓનો કોઈ પણ સમયે નાશ થતો નથી. જો શું ભગવાન છે? પ્રિય, સર્વથી પ્રિય જેને ભગવાન જ છે, જેના દેહરૂપ પણ હું જ થઈ ગયો છું, જેનો પુત્ર સર્વાત્મ ભાવ જેનો સિદ્ધ થઈ ગયો, પુત્ર કયો, મિત્ર કયો, બાંધવ કયો, ગુરુ કયો, ફલ કયો, એ બધું હું જ છું. તો પ્રભુ તો અવિનાશી છે, એ ક્યારેય નાશ પામતો નથી. સેવાયામ વા કથાયામ વા યસ્યા શક્તિર દ્રઢા ભવેત યાવત જીવમ તસ્ય નાશો ન ક્વાપે તિર્મતિર્મમ. એ સ્વરૂપમાં જેની દ્રઢ આસક્તિ થઈ ગઈ, શ્રી મહાપ્રભુજી એ અભય વચન આપે છે કે એવા જીવનો ક્યારેય નાશ સંભવતો નથી. તો કપિલ મુનિ કહે છે કે એનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. અને મારું આયુધ, કેમ કે કાલ છે એ ભગવાનના આયુધ રૂપ છે, એ ક્યારેય એમનું ભક્ષણ કરતો નથી. કેમ કે તસ્માત જીવા પુષ્ટિ માર્ગે ભિન્ના એવ ન સંશય. એ પછી રૂટીનમાં નથી, યુનિયન ટેરેટરીમાં છે, તો અહીંયાના જ કાયદા બધા અહીંયા લાગુ પડે છે. સુબોધનીજીમાં કહે છે કે મારામાં જ આસક્તિ જેઓને છે તેનો ક્યારેય નાશવંત વસ્તુઓમાં આસક્તિ રાખશો તો નાશ પ્રાપ્ત થશે. અવિનાશી એવા પરમાત્મામાં આસક્તિ રાખશો તો એ અવિનાશી ફલ પ્રાપ્ત થશે. અહીંયા તો બધું નવું નવું નવદી છે. હા, તો નાશવંત જ છે. ચાહે કોઈ બી વસ્તુ હોય, એમાં જો ઘરમાં, દેહ સંબંધમાં, વિષયોમાં આસક્તિ રાખશો તો અહીંયા તો બધું જે આવ્યું એ જવાનું છે, જે પ્રગટ થયું છે એનો નાશ થશે, અંતે તો બધું દુઃખમાં જ પરિણમશે. પણ અવિનાશીમાં જેની પ્રીતિ લાગી ગઈ, એ અવિનાશી પરમાત્મામાં જે આસક્ત થઈ ગયો, તો એને ફલ પણ અવિનાશી એવું પ્રાપ્ત થાય કે જે ક્યારેય નાશ ના થાય. તેમજ આયુધ કાલચક્ર તેઓનું ભક્ષણ ના કરે. કેમ કે કાલની પ્રવૃત્તિ ક્યાં થાય? સુબોધનીજીમાં આપ કહે છે કે કાલની પ્રવૃત્તિ જ્યાં વિષય હોય ને ત્યાં થાય. વિષયો, દેહ, પુત્રો, મિત્ર, ગુરુઓ, બાંધવો, ઈષ્ટ દેવતા અને કામ, આ બધું વૈકુંઠમાં હોતું નથી. પરંતુ આમનું કાર્ય હું જ કરું છું. તેથી જ તેઓને હું જ 8 પ્રકારનો છું. કાલ મને વિષય કરતો નથી. મારાથી બીજો કોઈ પણ તેમનો દેહ વગેરે નથી. મારા સિવાય એમનું કોઈ કાંઈ જેમનું છે નહીં. વિષય પ્રિય થાય છે, પણ વૈકુંઠમાં મારા રૂપ હોવાથી હું જ ત્યાં વિષય છું. ભક્તિમાં તો વિષય રૂપ ભગવાન જ છે. ભગવાન સિવાય બીજો કોઈ વિષય નથી. અને ભક્તોએ સારૂપ્ય ભગવાન જેવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરેલ હોવાથી દેહ પણ હું જ છું. તો જ્યાં બધું જ કૃષ્ણાત્મક થઈ ગયું, ત્યાં નાશની સંભાવના આપોઆપ મટી જાય છે. અને એટલે જ આપ કહે છે કે આ લોક પરલોક બંને લોકમાં બધું જે કાંઈ ધન પશુ ઘર બીજા બધાનું ત્યાગ કરીને અનન્યતાથી મારું ભજન જે કરે, તો એને હું મૃત્યુને પેલે પાર લઈ જાઉં છું. એ અનન્યતા આવી મારા વાલા આ સમયમાં. હું તો સમજુ કે આ સમયમાં અનન્ય થવું ને એ પણ કૃપા છે. અનન્યતા કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી, બધે જોઈએ જ. દરેક જગ્યાએ અનન્યતાની જરૂર તો પડે જ, રિઝલ્ટ તો જ મળે. હા, છોકરો ભણવામાં અનન્ય હોય તો જ સારા માર્ક લઈ આવે. આપ આપના સંબંધમાં અનન્ય હોવ તો જ સંબંધ દ્રઢ થાય. બાકી રિઝલ્ટ ક્યાંય નથી. ચાહે લૌકિક કયો, વૈદિક કયો કે અલૌકિક કયો. ભગવાનના અંશ કલા વિભૂતિ પણ ત્યારે જ ફલ આપે કે જ્યારે એમાં અનન્ય થાવ. અમે તો બધાને માનીએ, અમે તો બધાને માનીએ, પણ તમને એ બધા નથી માનતા. એ એક ચોખ્ખું મગજમાં કરી લેવું. હા, જેમ લૌકિકમાં તમારે પાસે કોક બહુ મીઠડો મીઠડો થતો હોય,
પણ તમે જાણતા હો કે આ મારી પાસેથી હમણાં વાં જાહે, એટલે આજુબાજુવાળા બેઠા હોય એને એ જાય પછી આપણે શું કહીએ કે બહુ આમાં ઊંડા ઉતરવા જેવું નથી. દેવતાઓ એમ જ કહે. હા હા, તો અનન્યતા તો બધે ફલ આપશે. એક ચિત્ત, એક નિષ્ઠા, એ જ બધે ફલ, એ જ નિયમ છે. અનન્ય થાશો તો જ ફલ મળશે. એવી રીતે ભગવાનમાં અનન્ય થાવું. હા, ગઈકાલે જ મને કોઈ ભાઈ બહુ સુંદર પ્રશ્નો કરી ગયા. તો એ કે બધું ભગવદ રૂપ છે, એટલે ત્યારે મેં એ જ વાત કરી કે બધું ભગવદ રૂપ છે પણ વરણ એક રૂપનું કરવાનું છે. બધી સ્ત્રીઓ છે પણ પત્ની એક સ્ત્રીનું વરણ પત્ની તરીકે કરવાનું છે. બધી સ્ત્રી પત્ની ના થઈ શકે. તો એવી રીતે બધા રૂપોને કેવી રીતે, એ પ્રેક્ટિકલ બી નથી. ભગવાનના કોઈ એક રૂપને પકડશો, એમાં અનન્ય થાશો તો રિઝલ્ટ મળશે. અને ધેટ ડઝન્ટ મીન કે એ લોજિક તો મને આજ સુધી કોઈ દી બેઠું જ નહીં કે અન્ય દેવી દેવતાનું અપમાન કરો. ભાઈ, મારી કૃષ્ણમાં પ્રીતિ છે, એનાથી બીજાનું અપમાન કેવી રીતે થઈ ગયું? એ તો સમજાણું જ નહીં મને ક્યારેય. હા, તો પછી ઠીક છે. એટલે આગળ કહે છે, આત્મનઃ સર્વભૂતાનામ ભયમ તીવ્રમ નિવર્તતે. પ્રકૃતિ અને પુરુષના ઈશ્વર સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા હું ભગવાન વિના બીજાથી તીવ્ર ભય દૂર થતો નથી. કેટલી પ્રકારના ભય જે છે એ શરણાગતિથી દૂર થાય છે. આજે શરણનું મહાત્મ્ય આપણે સમજતા નથી, એટલા માટે 10 વૈષ્ણવોય 10 પ્રકારના ભયને લઈને ફરતા હોય. આનું આમ થઈ જશે ને ઓનું. ભાઈ, ભગવાનની ઈચ્છા હશે એમ થશે, મોજ કરો. હા, અને આપણા વિચારવાથી કાંઈ બદલાવાનું નથી. જે જેમ થવાનું છે એમ જ થશે. પણ છતાંય ઉપાધિ એટલી લઈને ફરીએ કે આપણે જ બધું પ્રવર્તન કરવા વાળા હોય. હા, આપણાથી જ બધું થઈ જશે. તો ભગવાન સિવાય બીજું કોઈ તત્વ નથી કે જે નિર્ભયતા પ્રદાન કરી શકે, જે ભય નિવૃત્ત કરી શકે. એ નિર્ભયતા ભક્તોના ચરિત્રોમાં આપ જોઈ શકો ને. હા, જેમ 11 ઠગાવ્યા સામેથી ગયા કે હાલો હવે મારી નાખો. ઓલાઓને ભય, મારવા વાળાઓને ભય થવા માંડ્યો કે આ કોક આવો કોણ હોય, આવું કોણ હોય કે સામેથી આવીને કે હવે મારી નાખો. પેલું બ્રહ્મ રાક્ષસની વાર્તા આવે છે 252માં કે નિત્ય સત્સંગ કરવા જાતા બીજે ગામ. હા, અને એકાદશીના સત્સંગ માટે જાતા હતા અને વનમાં કેડીમાં બ્રહ્મ રાક્ષસ આડો પડી ગયો કે હું તને ખાઉં. વૈષ્ણવ તો નિર્ભય છે, પણ કહ્યું કે જો ભાઈ તું ખા મને આનંદથી, મને એમાં કોઈ વાંધો નથી, પણ મને થોડોક સમય દઈ દે. મારો એકાદશીનો સત્સંગ થઈ જાય એટલે હું આવી જઈશ પાછો. પેલાને ભરોસો એ કે એમ કોણ આવે, હું તને મૂકી દઉં તું પાછો આવે જ નહીં. તો કહ્યું કે ભરોસો રાખ, હું વચન આપું છું, હું પાછો આવીશ. અને સત્સંગ કરીને પાછા આવ્યા એ જગ્યાએ એને અહીંયા પુકારે છે કે ભાઈ ક્યાં છો, હું આવી ગયો, હાલ ખાઈ લે મને. આવી નિર્ભયતા મારા વાલા. ભક્તને કોઈની હાડી બહાર ના હોય. આજે બ્રહ્મ સંબંધીઓ કેમ આટલા નબળા થઈને ફરે છે ને એ જ નથી સમજાતું. કેમ કે આપણી માથે કોણ બિરાજે છે ને એનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ કરો રોજ, તો ખબર પડે કે ઘરે જેની સેવા કરો છો એ કેવું સ્વરૂપ છે, કોણ છે. બ્રહ્મ રાક્ષસને ભય લાગી ગયો કે આવું કોણ હોય સામેથી કહે કે મને ખાઈ જા. આ તો કોક મહાપુરુષ છે. તો કહ્યું કે મને સત્સંગનો ફળ આપી દે. આને થયું કે બધું તો આ અધિકારી છે નહીં એટલું સત્સંગનું ફળ આપવા. કહ્યું કે સત્સંગમાં પાડેલી એક તાલનું ફળ, એક તાળીનું ફળ આપું છું. એ ફળ આપતા એની રાક્ષસીઓની છૂટી ગઈ અને એનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. ભગવાનના સંબંધમાં કરેલી નાની એવી ક્રિયા પણ ફલરૂપ છે મારા વાલા.
તો ભક્ત્યૈવ તુષ્ટિમભ્યેતિ વિષ્ણુ નાન્યેન કેનચિત. વિષ્ણુ ભક્તિથી જ પ્રસન્ન થાય છે, બીજા કોઈ સાધનથી એ પ્રસન્ન નથી થતા. અને સ એવ મુક્તિદાતા ચ, જો એવકાર, બીજા કોઈથી મુક્તિ નથી, એનાથી. એવ એટલે જ, જેમ આપણે જકાર લગાડીએ ને ભારપૂર્વક, સંસ્કૃતમાં જ્યાં જ્યાં એવકાર આવે ને, કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ, કૃષ્ણ એવ તાત્પર્યમ, એવકાર જ્યાં જ્યાં આવે ને ત્યાં એ ભારપૂર્વક કહેવામાં આવે, કૃષ્ણ જ મારી ગતિ થાય. તો એવી રીતે અહીં સ એવ, એ જ મુક્તિ દેવા વાળા છે, બીજું કોઈ મુક્તિ દેવા સમર્થ નથી. અને એ મુક્તિનું કારણ તો ભક્તિ જ છે. એટલે કપિલ મુનિ કહે છે કે મારાથી જે બીજા છે, પર છે, એના દ્વારા સંસારનો ભય, જે તીવ્ર ભય છે, એ ક્યારેય દૂર થતો નથી. અને આપ આત્મા હોવાથી બધાનું હિત કરનારા છે. અહમ આત્માત્મનામ ધાત, હું દરેકનો આત્મરૂપ છું. અને માણસ આપણે આપણી જાતને એટલે જ પ્રેમ, પ્રિયતા એટલે જ છે કે આત્મા, એ આત્મા ભીતર બિરાજે છે ને, એનાથી પ્રેમનો સોર્સ છે, પ્રિયતા છે. પોતાનો આત્મા સર્વને પ્રિય હોય, સર્વથી વિશેષ પ્રિય હોય, દેહ સંબંધીથી એ વધારે પ્રિય હોય. હા, તો આત્મરૂપ છે. હવે આમને શરણે જે જાય એનો ભય કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય? તો કપિલ મુનિ કહે છે કે મદ ભયાત વાતિ વાતોયમ, મારા ભયથી વાયુ વાય છે, મારા ભયથી સૂર્ય ઉગે છે ને અસ્ત થાય છે. સૂર્યસ્તપતિ મદ ભયાત, મારા ભયથી એ તપે છે, પ્રકાશિત થાય છે. વર્ષત ઇન્દ્રો દહત્યગ્નિર મૃત્યુશ્ચરતિ મદ ભયાત, કહે છે કે મારા ભયથી જ ઇન્દ્ર વૃષ્ટિ કરે છે, અને અગ્નિ બાળે છે, અને મૃત્યુ ફરે છે. જેનાથી ભય પણ ભય પામે. કુંતીજીની સ્તુતિમાં આવે છે ને કે આપનાથી તો ભય પણ ભય પામે છે. તો માતાને આ જ્ઞાન દેતા કહે છે કે જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્તેન ભક્તિ યોગેન યોગિનઃ ક્ષેમાય પાદમૂલમ મે પ્રવિશંત્ય કુતો ભયમ. મોક્ષ માટે યોગીઓ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિ યોગથી, જેને લીધે ક્યાંયથી પણ ભય રહેતો નથી, એવા મારા ચરણ મૂલમાં પ્રવેશ કરે છે. એતાવાનેવ લોકેસ્મિન પુંસામ નિશ્રેયસોદય તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન મનોમય્યર્પિતમ સ્થિરમ. પુરુષોને આ લોકમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનારું આટલું જ છે. વધારે ક્યાંય લાંબુ જાણવાની જરૂર નથી, ક્યાંય લાંબા થોથા ઉથલાવાની જરૂર નથી. કહે છે કે મને અર્પણ કરેલું મન તીવ્ર ભક્તિ યોગથી મારામાં સ્થિર કરવું. એટલે કહ્યું ને કે કિમ આસણમ તે ગરુડાસનાય, કિમ ભૂષણમ તે કૌસ્તુભ ભૂષણાય, લક્ષ્મી કલત્રાય કિમસ્તિ દેયમ. વાગી સમેતે વચનીયમસ્તિ. ગરુડ જેવા આસનને શું, એને કેવું આસન આપશો? કૌસ્તુભ મણિ જેણે ધારણ કરેલો છે એને આપણે શું આભૂષણ આપી દેશું? જે વાણીના પતિ છે એની શું સ્તુતિ આપણે કરી લેશું? કઈ વાણીથી સ્તુતિ કરશું? તો એક બહુ સુંદર ભાવ બતાવવામાં આવે છે, મને કારિકા યાદ નથી આવતી, કે બધું જ ભગવાન પાસે છે. એવી કઈ વસ્તુ છે જે ભગવાન પાસે નથી? બધું જ તો એમની પાસે છે, તો આપણે શું દઈ શકીએ? તો ત્યાં કહેવામાં આવે છે કે એક હૃદય નથી, કેમ કે આપ પોતે જ કહો છો કે મારું હૃદય મારા ભક્તો લઈ ગયા છે, મારું મન મારા ભક્તોમાં છે. આપનું મન ચોરાઈ ગયું છે તો મારી પાસે છે સ્પેરમાં, વાપરો એને. બધું ભગવાન. સમર્પણ તો આપણે એકાદશ ઇન્દ્રિયો મન સહિત સમર્પણ છે ને, તો આપણું મને સમર્પિત કરો પ્રભુને. મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. મનમાં જો વિષયો કામ ફરશે તો મલિન મન છે,
અને એ જ મનમાં જો ભગવાન એ મનરૂપી રથમાં આરૂઢ થાય, મનોરથ આપણે કહીએ ને, તો એ સંસારની નિવૃત્તિ કરાવશે. એ ભગવત જ્ઞાનને, ભગવત મનોરથોને અલૌકિક મનની સિદ્ધિ થશે. એટલે જ કહ્યું કે અલૌકિક મન સિદ્ધૌ સર્વથા શરણમ હરિ. એટલે મને અર્પણ કરેલું મન તીવ્ર ભક્તિ યોગથી મારામાં સ્થિર કરવું, એનાથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ. તે જો ભગવાનમાં સ્થિર થાય તો કૃતાર્થ થવાય, બાકી 10 જગ્યાએ ભટકતું રહે ને પછી આપણે કહીએ કે અમે માનસી કરીએ. માનસી કેમ થાય મારા વાલા? હા, મનમાં કેટલા 1000 વિષયો ફરે છે. જ્યારે મન ભગવાનને જ વિષય તરીકે પકડી રાખે ત્યારે એ અલૌકિક થાય. તો અહીં તેને સ્થિર કરવા માટે પણ સુબોધનીજીમાં આપ કહે છે કે ભક્તિ જ સાધન છે. આવી રીતે એ 25મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગ નો ઉપદેશ કપિલ મુનિ માતાને કરે છે, દેવહૂતિજીને. આગળ તત્વ ની ઉત્પત્તિ, તત્વ સંખ્યાની ગણના, કેમ કે સાંખ્ય એ જ છે. સાંખ્ય એટલે સંખ્યાની ગણના, મૂળ તત્વોની ગણના, એનો પ્રકાશ કરવા માટે યોગ, અષ્ટાંગ યોગ આદિ અને ભક્તિ, આ બધું જ્ઞાન કપિલ મુનિએ માતાને આપ્યું. એટલે જ્ઞાનાવતાર, એવા જ્ઞાન અવતાર રૂપ કપિલ મુનિ છે. યોગ દ્વારા પણ બાલબોધમાં એ જ વાત કરી, મોક્ષ પ્રાપ્તિના જે રસ્તાઓ સાંખ્ય અને યોગ. સાંખ્ય યોગો પ્રકૃતિ તૌ, સાંખ્યમાં ત્યાગ દ્વારા, ત્યાગ વિભાગેન, એટલે બધું બાહ્ય ત્યાગ સાંખ્યમાં અપેક્ષિત છે, અને યોગમાં અત્યાગે યોગ માર્ગે ત્યાગોપી મનસૈવહિ યમાદયસ્તુ કર્તવ્યા સિદ્ધે યોગે કૃતાર્થતા. તો એ અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા સ્વતઃ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવાનો જે પ્રકાર છે બાલબોધમાં આપેને બતાવે છે. અને સાંખ્યમાં બાહ્ય ત્યાગ છે, સંપૂર્ણ ત્યાગ. યોગમાં બાહ્ય ત્યાગ નથી, આંતર ત્યાગ, ત્યાગોપી મનસૈવહિ. તો મનથી અંદરથી ત્યાગ છે. અને યમ, નિયમ, આસન, પ્રત્યાહાર, પ્રાણાયામ, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ, એ રીતે અષ્ટાંગ દ્વારા સ્વસ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે, આત્મસ્થ થાય. હા, નિરહંકૃતો સર્વથા સ્વરૂપસ્થો યદા જીવ સર્વથા નિરહંક. તો સ્વરૂપસ્થ જ્યારે થઈએ ને, સ્વરૂપસ્થનો મતલબ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ. આપણે શું કહીએ કે અમે વૈષ્ણવ, તો એ વૈષ્ણવના સ્વરૂપમાં આપણી સ્થિતિ છે કે નહીં, એ પણ વિચાર કરવો જરૂરી છે. તો એ સ્વરૂપસ્થો યદા જીવો કૃતાર્થસ્સ નિગદ્યતે. મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ બધી પ્રક્રિયા દ્વારા જીવ જ્યારે સ્વરૂપસ્થ થાય, પોતાના સ્વરૂપને ઓળખવા લાગે અને એમાં સ્થિતિ કરવા લાગે, ત્યારે જ એ કૃતાર્થ થાય છે. જેનો બધો અર્થ થઈ ગયો છે, હવે જેને કરવાનું કાંઈ બાકી નથી રહ્યું, એને આપણે કૃતાર્થ કહીએ. તો જ્ઞાનાવતાર એવા કપિલ મુનિએ આ રીતે માતાને જ્ઞાન અને આખા વિશ્વમાં, સૃષ્ટિમાં એ યોગ સાંખ્યનું જ્ઞાન પ્રસરાવ્યું. શાંતાત્મા, કામ, ક્રોધ વગેરેથી રહિત એવા શાંત સ્વરૂપ એ ભગવાન છે. કપિલ મુનિ કેવા છે? જેમાં કોઈ પ્રકારના પ્રાકૃત ગુણો, લૌકિકતા નથી. અથવા તો બીજો અર્થ કરે છે શાંતાત્માનો કે શાંત ભક્તો જેમના આત્મા છે. હા, જે પૂર્ણ હોય ને એ જ શાંત હોય. જ્યાં કંઈક ખામી હોય ને, ત્યાં જ આ કામ, ક્રોધ આદિ વસ્તુઓ અપૂર્ણતા હોય, અધૂરાપણું હોય, ત્યાં બધી ઉપાધિઓ થાય. જ્યાં પૂર્ણતાનું ભાન હોય ને, જેમ આપણા
ગુરુનું નામ કહ્યું છે સ્વાનંદ તુંદિલા. જે પોતાના આનંદમાં જ રમવા વાળો હોય ને, નિંદા સ્તુતિ ન કરે કોઈની, સગડે સમદ્રષ્ટિ જોઈ. હા, એ પ્રકારનો જેવા ભક્તો છે એના આત્મા રૂપ ભગવાન છે, જેમાં કામ ક્રોધાદિ ક્યારેય સંભવતા નથી. શાંતતા પૂર્ણતામાં જ હોઈ શકે, અપૂર્ણતામાં શાંતિ નથી. હા, એમાં તો અશાંતિ આવી જાય. તો રઘુનાથજી કહે છે કે પ્રભુ તો પરિપૂર્ણ છે, એટલે શાંત સ્વરૂપે જ સર્વત્ર પ્રકાશિત થાય છે. એ શાંતિ, હા, યોગ ને સાંખ્ય ને આન તેને, પછી કે આંખ બંધ કરો ને શ્વાસ છોડો ને શ્વાસ લ્યો ને ફલાણું કરો ને, કેટલી બધી શાંતિ માટે માણસ કેટલી ઉપાધિઓ કરે. પણ એ શાંતિ તો પૂર્ણતામાં જ પ્રાપ્ત થશે. જ્યાં સુધી અપૂર્ણતાનો ભાવ આપણી અંદર રહેલો છે ને, ત્યાં સુધી અશાંતિ, ઉદ્વેગ એ બધું થાય જ રાખશે કે હજી આ ખૂટે છે, ઓલું ખૂટે છે, હજી આ ઘટે છે, ફલાણું. કાલ મેં ઓલું કીધું ને, ઉંદરમાંથી બિલાડી, બિલાડીમાંથી પછી દૂધ માટે ગાય ને, ગાયમાંથી ગોવાળ ને, પછી આશ્રમ ને, ભક્તો ને, બધું આ તો વધતું જ જાય. એ ક્યારે એનો છેડો આવે નહીં. એટલે જે પૂર્ણતાનો ભાન, જેને ઓલું કે ને કન્ટેન્ટ જે થઈ ગયો, પૂર્ણતાનો ભાન જે અંદરથી આનંદથી આપ્લાવિત થઈ ગયો ને, એને પછી કોઈ અશાંતિના ભાવ કે ક્રોધ કે કામ કે એને કાંઈ એનાથી મતલબ રહેતો નથી. અને એ શાંતિનો ભાવ ભક્ત ચરિત્રોમાં આપણે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ. આપણા જેવા સાધારણ વ્યક્તિઓને જ્યાં ઉકળી પડે ને, ત્યાં ભક્તોના રિએક્શન કંઈક જુદા જ હોય. હા, એ તો ક્રોધ કરવા વાળા ઉપર કે અહિત કરવા વાળા ઉપર પણ કૃપા જ વરસાવતા હોય, એવા શાંત હૃદય હોય. હા, પાણી જેવા એકદમ શીતલતાને આપનારા. આપણામાં હું થોડીક ઓલી હવા ભરેલી છે, એટલે સોડાની જેમ ઉલારો મારે સીધો. કોક જરાક હલાવે, હા, એટલે શાંતિ ભંગ થઈ જાય. બરોબર ને? સોડા આમાં એકદમ હલાવીને પછી ખોલો તો, કેમ કે હવા ભરેલી છે ને, તો જેને હવા ભરેલી છે ને એ છલકાય તરત. પાણીને ગમે એટલું હલાવો, એની જ સ્થિતિમાં, હા, એને કોઈ સર્વભૂત હિતેર હતા, બધાનું હિત વિચારવા વાળા અને શાંત. એ પૂર્વાચાર્યોમાં પણ, એ ચરિત્રોમાં, ભક્તોના ચરિત્રોમાં આ ગુણ આપણે સર્વત્ર જોઈ શકીએ કે કામ ક્રોધાદિ જેનાથી આપણે ભરાયેલા છીએ. અને એ દુર્ગુણો પણ ભગવદ નામથી, ભક્તિથી જ દૂર થશે. એટલે સુબોધનીજીમાં આપ કહે છે કે એ લાયક મન પણ કરવા માટેનું સાધન એ ભક્તિ જ છે, ભજન જ છે. તો શાંત સ્વરૂપ એવા પરમાત્મા, અથવા તો જે શાંત ભગવદીઓ છે, એમના હૃદય વિશે કે એમના આત્મા રૂપ બનીને આપ નિરંતર ત્યાં નિવાસ કરનારા છે. કપિલ વર્ણવાળા દેવહૂતિના પુત્ર શ્રી કપિલ ભગવાન, અથવા તો ક એટલે જળ, પી એટલે પીનાર, અને લ એટલે ધારણ કરનાર. જલને શોષણ કરીને ધારણ કરનાર એવા કિરણોવાળા સૂર્ય રૂપ એવા ભગવાન. કેમ કે સૂર્ય જલને ગ્રહણ કરે છે. તો અહીં સૂર્ય રૂપ ભગવાન એમ પણ કહ્યા. શ્રેષ્ઠ ભક્તો ઉપર અનુગ્રહ કરવા વાળા કપિલનો એક અર્થ. તો અહીં દેવહૂતિના પુત્ર રૂપે આપ પ્રગટ્યા એવા કપિલ એ લાલ, શ્વેત અને પીળા રંગથી મિશ્ર વર્ણવાળા આપનું સ્વરૂપ છે. તેથી સર્વજનો આપને કપિલ દેવ કહે છે. એ કપિલ રૂપે આપ શ્રી કૃષ્ણ જ પધાર્યા છે. કિરણો વડે જલનું શોષણ જેમ સૂર્ય કરનાર છે. શ્રુતિ ઉપદેશે છે, સૂર્યો મરીચિમ આદતે સર્વસ્માદ ભુવનાદધીતિ. સૂર્ય
કિરણો વડે સર્વ ભુવનોમાંથી જલને ગ્રહણ કરે છે. એવા સૂર્ય કોઈ અન્ય નથી, ભગવાન આપ જ છે. તેથી જ્યોતિષામ રવિરંશુમાન ગીતાજીમાં કહે છે કે તેજસ્વી વસ્તુઓમાં કિરણવાળો રવિ એ હું છું. માટે સૂર્ય સ્વરૂપી ભગવાન એમ કહ્યું. અથવા તો બીજું કહે છે કપી એટલે શ્રેષ્ઠ. કપીનો એક અર્થ થાય છે શ્રેષ્ઠ, કે જે શ્રેષ્ઠ ભક્તો છે એના ઉપર અનુગ્રહ, લ થી સ્વીકાર, તો એમને સ્વીકારવા વાળા, શ્રેષ્ઠ ભક્તોને જ સ્વીકારવા વાળા. મહાભારતમાં જણાવે છે કપિર વરાહ શ્રેષ્ઠશ્ચ ધર્મસ્ય વૃષ ઉચ્યતે. શ્રેષ્ઠ અને ધર્મને વૃષ કહેવાય, તેથી કશ્યપ મુનિ મને વૃષ કપી કહે છે. અહીં કપીનો અર્થ શ્રેષ્ઠ જણાવેલો છે. તેથી શ્રેષ્ઠ ભક્તો જે છે એમના ઉપર અનુગ્રહ, દેવહૂતિ જેવા જે શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે એમના ઉપર અનુગ્રહ કરવા વાળા એવા ભગવાન કપિલ. કાલનાશક, શ્રેષ્ઠ ભક્તો ઉપર અનુગ્રહ કરનાર એ ભગવાન કેવા છે? તો કહે છે કાલ ને પણ નાશ કરનારા. પરમાત્મા અક્ષર, અક્ષરથી પર છે. ગીતાજીમાં આપ આજ્ઞા કરે છે કે અક્ષરાદપી ચોત્તમ અતોસ્મિન લોકે વેદે પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમ. તો જે કાલથી આરંભીને સર્વ જગતનો સમાવેશ ક્ષર અક્ષરમાં થઈ જાય છે, એ અક્ષરથી પણ અતીત એવા ભગવાન છે. તેથી સર્વના કાલનો નાશ કરનારા પ્રભુ છે. એટલે સર્વનું મૃત્યુ કરનાર એવા કાલ પુરુષનો પણ નાશ કરનારા પોતે ભગવાન જ છે. ભક્તો માટે કાલનો નાશ કરનારા અને અસુરો માટે કાલ રૂપે એમનો નાશ કરનારા એ શ્રી કૃષ્ણ જ છે. જ્યાં ભગવદ સંબંધ છે ત્યાં શુભ કાલ થઈ ગયો છે. અને જ્યાં ભગવદ એટલે સર્વ માર્ગે સુનષ્ટેશુમાં કાલની જ વિફલતા બતાવી ને, કે કાલ એવો થઈ ગયો છે કે બધું કાંઈ નષ્ટ થઈ ગયું, માર્ગો નષ્ટ થઈ ગયા, પાખંડ વધવા લાગ્યું. હા, અત્યારે એ જ લોકોને વધારે ગમે છે, નાટક કરો, પાખંડ કરો. હા, એક કથામાં ક્યાંક હું ગયો ને ઓલા કથા તો ઓછી ને ઓલું નાટિકા જાજી હાલતી હતી. વળી કે પછી ભગવાને ગોવર્ધન ધારણ કર્યો ને પાછળથી અવળા ગિરિરાજજી ક્યાંકથી આવ્યા. હું મેં કહું આપણી ઉપર ક્યાંક ઇન્દ્ર ના આવી જાય. હા, તો હા એ બધું ચાલુ. કેમ કે ઓલું કથામાં રુચિ આવે નહીં ને પછી માણસ શું કરે, આવ્યા ધતિંગ ચાલુ થાય. પછી ઓલે કાંઈક નાટિકા ને પછી આ ને હેતુ શું છે એ જ ખબર ના પડે. શું સાંભળવા એવા છીએ પણ એના સિવાયનું બધું જાગ જમાડ ને હા પાછળ સ્ક્રીનો મોટી મોટી ને આ ને તે ને નાટિકા ને પછી આ ફલાણું ને પછી રાત્રિ કાર્યક્રમો ને. શું કામ? કેમ કે આપણને કથામાં એટલી હવે ઓલે જે કે ને મોજ આવી જોઈએ જે ભગવત ચરિત્રમાં, એ એટલી આવતી નથી. એટલે કંઈક નવું નવું ગોતી આપણે, કંઈક નવું નવું આપણને એમ થાય કે આમાં વધારે મજા આવશે. પણ મૂળ તો આનંદ આ ચરિત્રમાં, કથામાં જ છે. તો પછી મૂળ વસ્તુ સાઈડમાં રહી જાય છે ને બધું આડું અવળું ચાલતું જાય. તો એ શ્રેષ્ઠતા જે છે કે જેના કારણે ભગવાન આપણને શીખાડે, સ્વીકારે, એ શ્રેષ્ઠતા પણ ભગવત સંબંધથી જ આવશે. ભગવદ સંબંધ વગર આપણામાં કાંઈ શ્રેષ્ઠ નથી. આપણામાં જે કાંઈ શ્રેષ્ઠ છે એ સંબંધ, સંબંધો ફલ સાધક. પુષ્ટિ માર્ગે નાતિરિક્તમ સાધનમ સાધકમ તત. હરિરાય ચરણ સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરે છે કે સંબંધ સિવાય પુષ્ટિ માર્ગમાં બીજું કોઈ સાધન જ નથી. મેન વસ્તુ સંબંધ જ છે. અને એ સંબંધને જ નિરંતર યાદ રાખવા માટે આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે કે નિવેદનમ તું સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદ્રશૈજને. કે એ સંબંધનું સ્મરણ રાખો નિત્ય નિરંતર.
એવા જે પ્રભુમાં આસક્ત જીવો છે, અહીં કપિલ મુનિ પણ માતાને કહે છે કે એ ભક્તોનો સંગ જ બધું કાંઈ પ્રાપ્ત કરાવનારો છે, એનાથી ઉત્તમ બીજું કોઈ સાધન નથી. અને આપણા ગુરુની કૃપાથી એવા ભક્તોનો સંગ એ ચરિત્રોનું આપણને કૃપા રૂપે આપણને એ સાહિત્ય પ્રાપ્ત થયું છે, એનાથી મોટો સંગ બીજો કોઈ નથી. તો એટલા માટે એવા જે શ્રેષ્ઠ પુરુષો છે એમના કાલ પુરુષોનો પણ નાશ કરનાર એવા શ્રી કૃષ્ણ છે. આગળ કહે છે ત્રિગુણાધિપતિ સાંખ્ય શાસ્ત્ર કરતા વિશારદ સર્ગદૂષણ હારી ચ પુષ્ટિ મોક્ષ પ્રવર્તક. ત્રિગુણાધિપતિ, ત્રણ ગુણોના નિયામક. અધિપતિ એટલે એનું નિયમન કરવા વાળા, કંટ્રોલ કરવા વાળા. અથવા તો આધિદૈવિક રૂપવાન એવા જે ભગવાન છે, ત્રિગુણાત્મક કાળને નિયમમાં રાખવા વાળા એ પ્રભુ છે. પરમ પ્રધાનમ પુરુષમ મહાંતમ કાલમ. 24મા અધ્યાયમાં એ વાત બતાવી છે કે પરમ પુરુષ સર્વમાં પ્રધાન છે, મહાન કાલ એવા કપિલ ભગવાનને માતા સ્તુતિ કરે છે ને, તો કહે છે કે આપ પરમ પુરુષ છો, બ્રહ્માના પણ આદિ છો, સર્વમાં પ્રધાન છો અને મહાન કાલરૂપ એવા આપ કપિલ ભગવાનને હું શરણે જાઉં છું, એમ માતા વિનંતી કરે છે. ભક્તિ યોગ પછી સાંખ્યનું જ્ઞાન, તત્વ સૃષ્ટિનું જ્ઞાન આખું માતાને આપે છે. મહત્તત્વ, અહંકાર, પંચ તન્માત્રા, પંચ મહાભૂત, એ વિષયોની ઉત્પત્તિ, એ બધું જ બતાવે છે. સાંખ્યનો મતલબ શું? આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક દર્શાવનાર એ સાંખ્ય શાસ્ત્ર છે. એ વિવેક જ્યારે આપણને આવી જાય કે આ તો મારા કંઈ કામનું નથી, તો ત્યાગ આપોઆપ થઈ જાય ને. અનાત્મ વસ્તુમાં આપોઆપ રાગ છેદાઈ જાય. તો નિત્ય અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક, એ જ્ઞાન, જેમ મેં કહ્યું ને કે જે ભેગું નથી આવવાનું, જે બધું અનિત્ય છે એની પાછળ આખી જિંદગી આપણે ખપાવી દઈએ, અને જે નિત્ય છે, જે ભેગું આપણી હર હંમેશ રહેવાનું છે, હા, બુદ્ધિ આપણી એવી કે એને પાછા અનિત્ય માનવા લાગ્યા. હા, કે ઊંટને અડશું તો બ્રહ્મ સમન છોવાઈ જશે. હા, ભગવાન જાણે આ ક્યાંથી આવ્યું. જ્યારે એ બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા માટે કહેવાયું છે કે આ જે પ્રભુનું વરણ છે, પ્રભુ દ્વારા જે જીવનું વરણ છે એ નિત્ય છે. પ્રભુ ક્યારેય એનો ત્યાગ કરે જ નહીં, એ નિત્યતા છે. તો સાંખ્ય શાસ્ત્ર એ નિત્ય અનિત્યનો વિવેક આપણી અંદર પ્રગટ કરે છે કપિલ મુનિએ. અને સર્વ કર્મોને શાંત કરનારી એવી આધ્યાત્મ વિદ્યા એ માતાને હું આપીશ અને ભયથી મુક્ત કરીશ, એવી પ્રતિજ્ઞા સાથે ભગવાને કપિલ અવતાર ધારણ કર્યો છે. એટલે આપ વિશારદ છે. એ વિશારદ આપણી માથે બિરાજે છે, સર્વશાસ્ત્રમાં નિપુણ, અને ભક્તોના અજ્ઞાનને દૂર કરીને ફરી એને સંસારથી મુક્ત કરનારા પણ ભગવાન જ છે. અન્ય કોઈ સાધન આપણને, એટલે નિયામકના નેમ ધર્મ, ત્યાં ગોપાલદાસજી કહે છે કે આપણા નિયમ ધર્મ, આપણું ચારિત્ર્ય, આપણું સાધન, આપણો ધર્મ, આપણી કથા, આપણું ભગવદ નામ, આપણી સેવા, કાંઈ નિયામક નથી. નિયામક એકમાત્ર ગોકુલેશ ઝૂકી ઢરની, જી ભાતી ઢરી આવે સોઈ પ્રમાણે. નિયામક તો ભગવાન જ છે. ભક્તનો સંસાર ભગવાન જ દૂર કરે છે. હા, આપણે કાંઈ એટલે સાધન કરી લીધા ને આપણા ઓલા સામર્થ્યથી આપણે સંસાર દૂર, ભાઈ આપણા સામર્થ્યથી આપણે ચા વગર નથી રહી શકતા. ચાય નથી છૂટતી, સંસાર તો કેદી ભગવાન એમ કે રહેવા દે ને ભાઈ, તારાથી કેદી સંસાર છૂટશે.
ભગવાનને હસવું આવી જાય એવું. છોડવાનું કાંઈ આપણાથી છૂટતું, આપણા સામર્થ્યથી નાની વસ્તુ નથી છૂટતી. સંસારનો વૈરાગ્ય ને એવી બધી મોટી મોટી વાતો નહીં કરવાની. એ તો ભગવાનનું સામર્થ્ય છે, એ છોડાવે. બાકી આપણો સંસાર તો ઊભો ને ઊભો જ રહે છે. હજી તો આ છે ને ફલાણું છે ને. પેલી પુરાણની એક વાર્તા આવતી કે ક્યાંય એક ગામમાં બહુ મોટા મહાત્મા કોઈ આવ્યા અને બધા ખૂબ આનંદિત થયા અને રોજ કથાનું શ્રવણ કરાવે ને બધું કરે. એમાં એક યુવાન છોકરો મોહન નામનો રોજ મહાત્માજી પાસે જાય ને કથા સાંભળે, રોજ કથા સાંભળે. થોડાક દિવસ મહાત્માને એક શ્રોતા તરીકે એને જોવાની આદત પડી ગઈ કે આ તો રોજ આવે છે. એક દિવસ એવું થયું કે મોહન ના દેખાણો. પછી એ દિવસમાંથી અઠવાડિયું થયું, અઠવાડિયામાંથી મહિનાઓ થયા. 2-3 મહિના પછી એ દેખાણો. ત્યારે મહાત્માએ પૂછ્યું કે ભાઈ કેમ આટલા દિવસ, આટલા મહિનાઓ થઈ ગયા, તું તો એટલો રેગ્યુલર આવતો તો હવે આવતો નથી. તો આએ કહ્યું કે અરે મારા મિત્રો સાથે આમ હોય ને કામ હોય ને ઘરનું કામ હોય ને આ તે. મહાત્માએ કહ્યું કે આટલું તે સાંભળ્યું છે છતાંય તારી આસક્તિ હજી સંસારમાંથી છૂટતી નથી. કહ્યું કે નાના મારા મિત્રો, મારા મા બાપ, સગાવાલા ભાઈ બધા મને બહુ પ્રેમ કરે છે, મારે એમનું રાખવું તો પડે ને, બધું કરવું પડે. મહાત્માએ કહ્યું કે તારે જાણવું છે તને કેટલો પ્રેમ કરે છે. થોડોક આ છોકરો વિચારમાં પડી ગયો. કહ્યું કે ભલે કયો. તો કહ્યું કે હું તને એવી વિદ્યા શીખાડીશ કે જેનાથી તું આત્માને કુંડલીની તરફ લઈ જઈશ અને તું મરીશ નહીં, પણ બહારના લોકોને એમ જ લાગશે કે જાણે તું મરી ગયો. પણ બહાર જે કાંઈ ચાલતું હશે ને બધું તને સંભળાશે, તને અનુભવાશે. છોકરાને મનમાં તો થયું કે કરીએ તો ખરી પરીક્ષા. અને જેમ તેદી ઘરે ગયો ને જેમ મહાત્માએ શીખાડ્યું હતું એ રીતે બધી યોગની પ્રક્રિયા કરીને બધું ને કુંડલીનીમાં ચડાવી દીધું. અને શરીર નિશ્ચેતન જેવું પડી ગયું. સવારનો સમય થયો, બપોર થવા આવી, મોહન જાગ્યો નહીં. માતાને ચિંતા થવા લાગી. ધીમે ધીમે બધા ભેગા થઈ ગયા. દરવાજો ખોલ્યો, જોયું કે પુત્ર તો નિશ્ચેતન પડ્યો છે. વૈદ્યો આવ્યા, ડોક્ટરો બોલાવ્યા. ડોક્ટરોએ કીધું કે હવે કાંઈ થાય એમ નથી. અને ખૂબ રોવારાટી થઈ. મહાત્માજી પણ ત્યાં આવ્યા. બધા દુઃખનો, જેમ કોઈ આપ્તજન વહી ગયું હોય તો એવો માહોલ થઈ ગયો. આટલું બધું આક્રંદ જ્યારે ઘરનાઓનું જોયું, મોહન તો બધું સાંભળતો હતો. મનમાં થયું કે જોયું મહાત્માજીને હવે ખબર પડશે કે મારા ઘરનાઓ કેટલા મારામાં પ્રેમવાળા છે. મહાત્માએ માતાની તરફ જોઈને કહ્યું કે તમારી આ સ્થિતિ મારાથી જોવાતી નથી. તમારું આ દુઃખ દૂર કરી શકું એવું મારી પાસે એક ઉપાય છે. જો તમારામાંથી કોઈ તમારું આયુષ્ય આપવા તૈયાર હો તો હું આ છોકરાને પાછો જીવતો કરી શકું છું. તમે તો માતા છો ને હવે તો દિવસે કેટલા તમારી પાસે રહ્યા, તો તમારું આયુષ્ય આપી દો તો છોકરાનું આયુષ્ય એટલું વધી જાય. માતાએ જોયું કે હવે તો ભગવાનની ઈચ્છા, જે થયું એ થયું. પણ હું તો માતા છું, મારે હજી છોકરી છે એને પરણાવવાની છે. હું વહી જઈશ તો એની સ્થિતિ શું થશે? એટલે મોહન આમ બાદબાકી કરતો ગયો કે હાલો માતા માઇનસ ગઈ. પિતા તરફ મહાત્માએ જોયું. પિતાએ કહ્યું કે અરે ધંધો છે, હજી આ છોકરાને શીખાડવાનું છે. હવે આ તો નાનો હતો, વહી ગયો, દુઃખ તો છે, પણ હવે ભગવાનની ઈચ્છા, બીજું શું થાય. પણ બીજા તો જીવે ને. ભાઈ હામું હજી જોવા જતા હતા એ પેલા ભાઈએ કીધું કે ભાઈ મારે પરણવાનું બાકી છે, હજી હમણાં રહેવા દેજો. હા,
ને મિત્રો તો આ બધું સાંભળીને પહેલેથી જ આગા પાછા થઈ ગયા કે આપણી બાજુ દેખે એ પહેલા જ અહીંથી ઉપડી જ જાઓ. તો મારા વાલા, સર્વને સર્વથી પ્રિય આત્મા હોય, કેમ કે એમાં પરમાત્મા બિરાજે છે. બાકી કોઈ દેહને શરીરને હાચવી રાખતું નથી, એ બારી જ દે. ગમે એટલો પ્રેમ હોય પણ છેલ્લે તો સાચો જે પ્રેમ છે મારા વાલા, એ તો ભગવાનથી જ છે ને. એ આસક્તિને દ્રઢ કરવા વાળા ને સંસાર આસક્તિને કાપવા વાળા તો ભગવાન જ છે, અન્ય કોઈ સાધનથી નહીં થાય. આપણાથી જે ભક્તિના સાધનો થાય છે એ પણ ભગવદ કૃપા છે એટલે થાય છે મારા વાલા. એ હંમેશા યાદ રાખવું કે આપણા પ્રભુની આપણા ઉપર એવી અનેરી કૃપા છે કે આપણે સન્મુખ રહી શકીએ. બાકી અત્યારે બહિર્મુખતા માટે તો ક્યાંય જવું પડે છે. ઘરની બહાર ડગલું મૂકો ને બહિર્મુખતા જ છે. દુસંગ માટે કોઈ ક્યાંય યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન ના લેવડાવવું પડે કે અમારા છોકરાને જરાક બગાડી દેજો, એવું ના હોય. હા, સુધારવા માટે સંસ્થાનો હોય, બગાડવા માટે સંસ્થાનો ના હોય. છૂટો મૂકી દો એ તો આપોઆપ કમ્પ્લીટ થઈને આવશે. હા, એમાં કઈ આગ કા ક્યાં હે, પલ દો પલ મેં લગતી હે, બુझते બુझते એક જમાના લગતા હે. હા, કોઈ વસ્તુ હરગાવી દેવી હોય એમાં વાર ના લાગે, પણ બધું હરખું કરવું ને એમાં વર્ષો નીકળી જાય મારા વાલા. તો અહીંયા એ સંબંધની દ્રઢતા નો વિચાર છે, સાધનોનો વિચાર નથી. એ સંબંધનો વિચાર મહત્વ, કેમ કે એ સંબંધ આપણી અંદરથી સંસારને દૂર કરશે. બીજું કાંઈ એવું સામર્થ્ય વાળું છે નહીં. બાકી તો અત્યાર સુધી આપણો સંસાર દૂર થઈ જવો જોઈએ ને. જો આપણા સામર્થ્યમાં હોય તો આપણે જ બધું સિદ્ધ કરી દે. આપણે તો ઉલટાનું સાધન કરીને એનાય અહંકાર પાડી લઈએ છીએ કે મારા જેવો તો ભક્ત કોઈ નહીં, મારા જેવો મર્યાદી કોઈ નહીં, મારા જેવી અપરસ કોઈને નહીં. ને ભગવાને જો પોતાનો જાણ્યો હોય ને તો એનો એ અહંકાર તોડાવે. એ અહંકાર તોડાવે ને. અમારે એક હતા ભાઈ સાથે ફ્લાઇટમાં એકવાર, મર્યાદી ભાઈ. એટલે મેં એને કહ્યું કે તમે સાવ આટલું ઉંમર અવળી છે, તમે એના ઘરના છોકરા મને આવીને કે આ લાંબી ફ્લાઇટ છે ને પાણી એ નથી પીતા. મેં કહું આપણે આનું ક્યાં પીવું છે, ઘરનું તમારી ભેગું છે એ તો પીઓ. તો કે આ બધું આમાં મારી મન. મેં કહું જો શરીર હશે તો બધું અપરસ પડાશે, શરીર જ નહીં હોય તો કયું શરીર ને કઈ અપરસ. ને આમાં હું કઈ તમને એમ તો કહેતો નથી કે દુકાનમાંથી લઈને પીવું. તમારી ભેગું છોકરા છે ને કંતાનની ઓલીમાં વીટેલું જલ છે, તમારે જ હાથે પીવાનું છે. તો પી લ્યો ને 2 ઘૂંટ. દેહ ટકાવવા માટે પી લ્યો. દેહ હશે તો સેવા થશે સુંદર રીતે. આવી જડતા નહીં લાવો મનમાં. એ પુષ્ટિ માર્ગ નથી. કાહે કો દેહ દમત સાધન કર મૂરખ જન. હા, માયના નહીં, સાધન ઊંચું રાખ્યું કે ના ના બાલક છે ને, બાલક તો કે. હા, અમને એટલે જ બધા બાલક કરીને આમ લાઇટલી લે. હા, બાલક તો કે. હા, એક જગ્યાએ તો એ મેં ઘણી વાર કીધું, અમે આમ પ્રવચન કરીને ઉતરો ને માજી સમજાવે કે તો બાલક કહેવાય. બાલક તો કે. આપણે જેમ અનુકૂળ થતું હોય ને એમ કરવાનું. બધી વસ્તુ માની ના લેવાની હોય, એ તો બાળક છે. હવે ના માયના, પાણી ના પીધું ને 2 કલાક થઈને બેસુધ થઈ ગયા. કેમ કે શરીરની તો કંઈક નેસેસિટી છે ને. હવે દેહ છે તો દેહના ધર્મોય છે, એ બધું એ વિવેક બુદ્ધિ. પણ ઓલો સાધનનો પાવર, અહંકાર, પાવર કંઠીનો સંબંધનો હોવો જોઈએ, સાધનનો ના હોવો જોઈએ. હું ચાહે 100 માળા કરું કે 1 માળા ના કરું, પણ મારા ભગવાને મને પકડી રાખ્યો છે, એ સંબંધનો પાવર હોવો જોઈએ. હા, હું આટલી અપરસ પાડું ને હું આ બધા પાવર માયરા ફરે મારા વાલા. ભગવાન એક ઝાટકે બધું વીખી નાખે. થઈ ગયા બેસુધ. પછી એર હોસ્ટેસે પાણી પીવડાવ્યું. હા હા, આ થઈ ગઈ. ભગવાને કીધું કે લે તારી મરજા. હા, તો જડતા મારા વાલા, એ જડતા બધી આપણી જે છે ને
આપણી અંદર ભરેલા જે સાંસારિક પ્રાકૃતિક ગુણો, લૌકિક ગુણો, એ ભગવાન જ દૂર કરે. હું તો એમ સમજુ છું કે એનું એ એર હોસ્ટેસે પાણી પીવડાવ્યું ને એ અહીં ભગવાને જ પાણી પીવડાવ્યું. કાલે તારી મરજા દેન સાધનનો અહંકાર તોયડો, કે મારો સંબંધ હશે ને એનાથી સાધન નિભશે, કોઈ તારા પ્રયત્નથી સાધન નિભવાના નથી. હા, કોઈ પ્રકારની ઉપાધિ નથી, એ વિવેક બુદ્ધિથી આપ સાધનો કરો, પણ સાધનમાં એટલી જડતા આપણે ન લઈ આવીએ કે કૃપાનો રોલ જ ભૂલી જાય, જે મેન છે. એનાથી જ પુષ્ટિ માર્ગમાં તો એ પાયાગત વસ્તુ છે કે જે કાંઈ થાય છે એ બધી એનું કૃપાથી, એ જ તો પુષ્ટિ. પુષ્ટિ મીન્સ કૃપા. પુષ્ટિનો મતલબ જ અનુગ્રહ છે. અને બધી અનુકૂળતા આપણને ભગવાને સાધી દીધી, કૃપા છે. આપણા ગળામાં કંઠી છે, એ કૃપા છે. આપણા હાથ પગ હાલે છે, એ કૃપા છે. આંખે દેખાય છે, એ કૃપા છે. કાને સંભળાય છે, એ કૃપા છે. કઈ કૃપાની આપણે રાહ જોઈએ? કૃપા થાશે તો સેવા કરશું, કૃપા થાશે તો આમ કરું. કૃપાને હિંગડા ના હોય. હા, જો ઉઈગી એમ ના હોય કૃપા. બધું સામર્થ્ય છે, આપણને હાથ પગ આલે છે, સાધન સંપત્તિ ભગવાને દીધી, ભક્તિને લાયક વાતાવરણમાં આપણો જન્મ થયો, એ કૃપા નથી તો શું છે? હા, બાકી તમને સોમાલિયામાં નાખી દીધા હોત તો અહીંયા કાંઈ આપણને ઓપ્શન તો મળતા નથી કે કયા દેશમાં જન્મ લેશો, કયા વર્ણમાં જન્મવા માગો છો, એવું તો કાંઈ ઓપ્શન આવતું નથી. હા, ભારતની જગ્યાએ ભારત માટે કહ્યું છે કે જ્યાં દેવતાઓ પણ તલસે છે જન્મ લેવા, એવી ભૂમિ કે જ્યાં ભગવદ અવતારો થયા છે, ભગવાને પોતે જે ભૂમિને સિલેક્ટ કરી છે પધારવા માટે, ત્યાં આપણો જન્મ થયો. આ કૃપા નથી તો શું છે વાલા? હા, જેને કૃપા તો એવી વસ્તુ છે કે જેને કાંઈ સંબંધ નથી ને મારા વાલા. હા, એવા એક બ્રિટેનના વૈષ્ણવ છે, બ્રિટિશ છે. મને તો ખ્યાલે નહોતો, પહેલી વાર જ્યારે મેં વાત કરીને, હું યુકે હતો ને એવી બ્રજભાષા, મને તો થયું કે આ કોક ઇન્ડિયન જ હોય. આવી શુદ્ધ બ્રજભાષા, લહેકો એવો, જરાય આમ ખબર ના પડે કે આ બ્રિટિશ છે. અને મેં ફોન મૂક્યો ત્યારે જે વૈષ્ણવે વાત કરાવી ને, એણે મને કીધું કે જે ધોયડી છે. હું શું વાત કરો છો? અને નટવરલાલનું સ્વરૂપ બિરાજે, સકડી ભોગની સેવા કરે. બાકી જેની પેઢીયું એ આચાર જોયો નહીં, જેની પેઢીઓને એ વેશની ખબર નહીં, એ બધું કરી લે છે. એટલા નિષ્ઠ થઈ જાય છે કે એને સાડી પહેરતા વાંધો નથી આવતો, પણ આપણી અહીંની દીકરીને એમ થાય કે ના, સાડી શું કામ પહેરવી પડે? એને પ્રશ્ન નથી થતો, મારા પ્રભુને આ વેશ ગમે છે તો હું આ પહેરીશ, મારા પ્રિયને જે ગમે છે એવું હું કરીશ. લૌકિક પ્રેમમાં ન ગમતી વસ્તુ, એ જેને પ્રેમ કરો છો એને ગમતી હોય તો લોકો અપનાવી લે છે, પણ ભગવાન માટે આપણે અપનાવવા તૈયાર થતા નથી. ત્યાં આપણે શરતો લાગુ થઈ જાય છે, ફૂદેડી લઈ લઈને. આપણી ભક્તિ ફૂદેડી વાળી છે. હા, ફૂદેડીમાં તો સમજો ને. હા, એટલે ઓલી એ સમજી શકો. હા, એ સમજવું હોય તો એ આપણી એ ફૂદેડી ક્યાં પૂરી થાય છે? હું ને મારું નહીં. તો એવી શરતી ભક્તિથી કોઈ સંસાર દૂર થવાનો નથી. કાંઈ સેવા કૃતિર ગુરુ આજ્ઞા, ગુરુ આજ્ઞા પ્રમાણે રહ્યો તો સંસાર. બાકી તો આપણે સંસાર વધારવાના જ કામ કરીએ જ મારા વાલા. હા, ભક્તિનો ઉપયોગ એના માટે જ કરીએ છીએ કે આ હાજુ થઈ જાય ને ઓલું હાજુ થઈ જાય ને ફલાણું થઈ જાય. કેમ કે સ્વરૂપ જ્ઞાન મૂળમાં નથી. અને જે કાંઈ આપણી સાધન પદ્ધતિ છે ને પુષ્ટિ માર્ગીય, જે ગુરુ દ્વારા પ્રદત્ત, એ નિરંતર આપણને સવારથી લઈને રાત સુધી નિરંતર સ્મરણ કરાવી રાખે કે તું દાસ છો, તું દાસ છો, તારે ક્યાં જવાનું છે. આપણે ભૂલકણા બહુ છીએ, તરત ભૂલી જાય. તો એ સતત યાદી, એટલે નિત્ય ગદ્ય મંત્ર હાથમાં લઈને બોલવું, પ્રભુને તુલસી દલ શું કામ? નિરંતર વદદ ભીરેવ સતતમ. તો
એ આપણને ભૂલાય નહીં કે આપણું અંતિમ લક્ષ્ય શું છે, ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન આપણું શું છે. અને ધ્યેય વિનાનો વ્યક્તિ હોય ને એને ક્યાંય પણ કાંઈ ફલીભૂત થઈ શકતું નથી. તો સૌથી પહેલા તો એ નક્કી કરો કે આપણે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં આવ્યા છીએ, કંઠી પહેરી છે, તો શેના માટે સેવા કરીએ છીએ, કોના માટે કથા સાંભળવી છે, તો કોના માટે, ધ્યાન ક્યાં હોવું જોઈએ. સેવા કરીએ છીએ ને આપણું ધ્યાન ઓલો વાં અડી ગયો ને ફલાણો વાં અડી ગયો ને, અરે આગ લગાડો એવી અપરસને. અપરસ એટલે છે કે એ પ્રભુમાં અશુદ્ધિ ના આવે ને પ્રભુમાં આપણું વિશેષ ધ્યાન ચિત્ત લે. જે અપરસ, જે સાધન પ્રભુમાં ચિત્ત ના લગાડતું હોય તો એ નકામું છે. તો આપણો સંસાર દૂર કરવા વાળા એવા વિશારદ પણ ભગવાન જ છે. એમનાથી જ દૂર થશે, અન્ય કોઈ સાધનથી નહીં થાય. એ સંબંધ બનાવેલો રાખશો, એને દ્રઢ રાખશો તો જ થશે. એ સિવાય એટલે જ આપ આજ્ઞા કરે છે ગીતાજીમાં કે ભિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યંતે સર્વ સંશયા. પરમાત્મા સ્વરૂપનો જ્યારે અંતઃકરણમાં પ્રકાશ થાય છે તો હૃદયની અજ્ઞાનતા રૂપી જે ગ્રંથિઓ છે એ ભેદાઈ જાય છે અને સર્વ સંશયોનો છેદ થઈ જાય છે. અત્યારે શું એ ગ્રંથિઓની ગાંઠ હજી બંધાયેલી છે એટલે સંશય ઉભા રહીએ કે આમ નહીં કરીએ તો આ થશે, તો આ નહીં કરીએ તો ઓલું થશે, તો ફલાણું થશે. તો અજ્ઞાનતા છે એટલે બધું ભય બનેલો રહીએ. આગળ શું થવાનું છે એની અજ્ઞાનતા, મારું સાધન ફલિત થશે કે નહીં થાય એની અજ્ઞાનતા. અરે સંબંધ છે તો બધું ફલિત જ છે. એ પ્રકાશિત જ્યારે પ્રભુ થઈ જાય ને સ્વરૂપે તો આપોઆપ અજ્ઞાનતા, સંશયો, ડાઉટ્સ બધું નીકળી જાય. કેમ કે સંશયાત્મા વિનિશ્યતિ, જ્યાં સુધી સંશય છે ત્યાં સુધી નિશ્ચયના મહેલમાં વસે છે મારો વાલમો, દયારામભાઈ કહે. એટલે નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ, એ નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ પ્રદાન કરવા વાળા આપણા ગુરુ છે. એક લક્ષ્ય કે આ બધું કરીએ છીએ એનું ધ્યેય શું છે, લક્ષ્ય શું છે. કોઈ પ્રયોજન વગર આપણે કોઈ કાર્ય કરતા નથી. તો આ બધું કરવા પાછળનું પ્રયોજન એ જ છે કે ભગવાનમાં રાગ દ્રઢ થાય અને સંસારમાં વિરાગ આવે. તો હૃદય મંદિરમાં પ્રભુ પ્રકાશે તો બધી શંકા, બધા દૂષણો સ્વતઃ દૂર થઈ જાય. એટલે આપનું નામ આગળ કહે છે સર્ગ દૂષણ હારી. સૃષ્ટિના દૂષણને હરવા વાળા, સૃષ્ટિએ કરેલા દૂષણોને હરવાના સ્વભાવ વાળા. કેમ કે પ્રભુએ તો એટલી સુંદર સૃષ્ટિ કરી છે, એમાં દૂષણો તો આપણે ઊભા કર્યા છે, તો એનું પણ હરણ કરવા વાળા. એટલે કપિલ મુનિ રૂપે દૂષણને પણ ભૂષણમાં ફેરવી નાખવાનું કાર્ય ભગવાને કર્યું. આ મારો પુત્ર, આ મારું ઘર, આ મારું ધન વગેરે અહમતા મમતા રૂપી જે સૃષ્ટિમાં અધર્મ ફેલાય છે, અધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે, એ સૃષ્ટિનું મહાન દૂષણ છે. હું ને મારું, હું ને મારું. અને એ જ ભક્તિમાં આવી જાય છે ને આપણને. ભક્તિમાં પણ એ મૂકતું નથી. વૈષ્ણવ તરીકે પણ ઓમ આપણે કહીએ કે હું વૈષ્ણવ, પણ હું કરી લઉં, હું કરી લઉં, એ હું મારું તો ઉભેલું જ રહે છે. એ ઓલો 99 એ છે ને સરપ, હા એ છે, સીધો નીચે પાડે. તો એ જ સૃષ્ટિનું મહાન દૂષણ છે. એ દૂષણ જ્ઞાનથી જ, અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા,
ચક્ષુરુન ગુરુ રૂપે પણ ભગવાન જે જ્ઞાન પ્રકાશ કરે છે ને, અહીં માતાના ગુરુ રૂપ થઈ અને કપિલ મુનિ એ જ્ઞાન પ્રકાશ દ્વારા અહમતા મમતાત્મક સંસારના જે બંધનો છે એને કાપવાનું કાર્ય એ ભગવાને કર્યું છે. અને એને કાપીને પુષ્ટિ મોક્ષ પ્રવર્તક એવા આપ છે કે એ સાંસારિક બંધનોને કાપીને પુષ્ટિરૂપ મોક્ષને આપનાર, પુષ્ટિસ્થ જીવોને મોક્ષ આપનાર. પુષ્ટિસ્થ હો, સંસારસ્થ નહીં. જે પુષ્ટિમાં સ્થિત છે, ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો, એ પુષ્ટિસ્થ જે જીવો છે એને મોક્ષ આપવા વાળા, અથવા તો પુષ્ટિ દ્વારા મોક્ષ આપવા વાળા. ભગવાનનો અનુગ્રહ એ પુષ્ટિ કહેવાય. અને જેમ આપણે જોઈ ગયા કે ભગવાનની આનંદમય લીલામાં પ્રવેશ પામવો કે એમાં જ નિત્ય નિરંતર ખૂપેલા રહેવું, એ પુષ્ટિ માર્ગીય મોક્ષ છે. કે આપણા દેહ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણ બધું અંદર બહારથી સર્વરૂપે કૃષ્ણ રસનો અનુભવ કરવા લાગે, કૃષ્ણમાં અટકી જાય, કૃષ્ણમાં એવા રોકાઈ જાય. હા, જેમ માતા પોતાની સંતાનમાં રોકાઈ જાય ને, કોઈ આવીને કહે કે અરે વાના આવ્યા, વા તો કેવો આનંદ આવ્યો, તો કે ના મારે છોકરો નાનો છે ને, હું આમાં રોકાયેલી હતી. એવી રીતે મારા વાલા લૌકિક વાળા તો ખેંચશે બધા આવી આવીને કરે, ત્યાં ના આવ્યા કેવો આનંદ, પણ એ માતાનું હૃદય પોતાના પ્રભુ માટે રાખો કે મારે તો આમાં રોકાયેલા રહેવું છે. તો આ જે પૂરી રીતે રોકાઈ જાય ને મારા વાલા, એ આપણો પુષ્ટિ માર્ગીય મોક્ષ છે. કે આપણી મન, વાણી, ક્રિયા બધી કૃષ્ણમાં પૂર્ણ રીતે રોકાઈ જાય, એ જ પુષ્ટિ મોક્ષ છે. તો એવા પુષ્ટિ મોક્ષને દેવાવાળા પુષ્ટિસ્થ દૈવી જીવોને એવા વ્રજચંદ્રની અલૌકિક રસાત્મક લીલા, શ્રીમદ વૃંદાવનેન્દુ પ્રકટિત રસિકાનંદ સંદોહ રૂપ સ્ફુર્જદ્રાસાદિ લીલામૃત જલધિ ભરાક્રાંત સર્વોપી શશ્વત તસ્યૈવાત્માનુભાવ પ્રકટન હૃદયસ્યાજ્ઞયા પ્રાદુરાસિત. એ આનંદ સમુદ્રને એ આત્માનું ભાવ પ્રગટ કરવા માટે એવી જે અલૌકિક સ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે, એ શ્રી આચાર્ય ચરણ છે. એ આચાર્ય ચરણ આપણને એ રસનો અનુભવ કરાવવા માગે છે, અને આપણે ક્ષુદ્ર લૌકિક વિષયો પાછળ દોડાદોડ કરીએ છીએ. એ ખરેખર દુર્ભાગ્યનો વિષય છે. કેમ કે જાકે ભાગ્ય ફલે યા કલી મેં, કપિલ મુનિ ભી કેટલાક કહે છે, હો, બધા નહીં, કેટલાક. બધાથી આ થાતું નથી, દરેકનું આવું ભાગ્ય ઉજાગર થાતું નથી કે ભગવાનમાં એવી અનન્યતા સિદ્ધ થાય કે હવે કૃષ્ણ સિવાય કાંઈ નહીં, બધે કૃષ્ણ રૂપતા. એ અનન્યતા સિદ્ધિ થાવીને એ પણ બહુ ભાગ્યનો વિષય છે. અને એ ગુરુ કૃપાથી એ પુષ્ટિ મોક્ષને દેવાવાળા એવા ભગવાન છે. તો પોતાના અનુગ્રહથી જ, એટલે 24મા અધ્યાયમાં કદમ મુનિને મોક્ષ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કરાવનારા ત્યાં કહેવાયું વ્રતમ સ આસ્થિતો મૌનમ આત્મૈક શરણો મુનિ. મૌન વ્રત ધારી પરમાત્માનું જ જેમને એક શરણ છે. મુનિએ જે પ્રમાણે વચન આપ્યું હતું કે સંતાન થશે પછી હું ગ્રહસ્થ આશ્રમ છોડી દઈશ, પ્રભુની સ્તુતિ કરી, આજ્ઞા લીધી, પ્રભુએ આજ્ઞા આપી અને એમને મોક્ષ માર્ગ એમનો ખોલી આપ્યો. કપિલ મુનિએ મૌન વ્રત ધારણ કર્યું અને એકમાત્ર ભગવાનના ચરણનું જ શરણ જેને છે એવા કદમ મુનિએ ભગવાનના પદને પ્રાપ્ત કર્યું. તો એ પુષ્ટિનું મોક્ષ આપવા વાળા એ પણ શ્રી કૃષ્ણ જ છે, કૃષ્ણ સિવાય કોઈ. એટલે પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ કયો, ત્રિવિધ નામાવલી મહાપ્રભુજીનો એક એક અક્ષર કયો, એ ડીમ ડીમ ઘોષ કરીને એ જ વાત સમજાવે છે કે કૃષ્ણ 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 સિવાય બીજું કાંઈ નથી, સાર પણ એ જ છે, કૃષ્ણ જ છે. તો એવા મુનિ, કદમ મુનિનું મોક્ષ પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરવા વાળા ભગવાન છે. ક્ષમા કરજો, મેં આજે થોડીક સ્પીડ લીધી, પણ મને એવું હતું કે હું કદાચ ત્રીજો સ્કંધ આજે
કરી લઉં, પણ ધાયરું ધણીનું થાય. હા, થોડુંક મને મારા સાધનમાં એવું આવી ગયું હતું. ભગવાને કીધું લે કર લે પૂરું. તો હા, એટલે મેં સ્પીડ તો લીધી, પણ છતાંય હજી આપણે કાલનો દી આઈ થિંક વહી જશે ત્રીજા સ્કંદમાં. કોશિશ કરશું કે ચોથો ચાલુ કરીએ, પણ જોઈએ ધાયરું ધણીનું થાય, જેવું ભગવાન જેટલું ચલાવે. હા, બાકી અહીંયા ક્યાં અહીંયા કોને એવું જ્ઞાન છે કે આ છે? મેં કોઈ દી મારા વાલા જિંદગીમાં હું વિચારીએ ના શકું કે મહિનો દી આ બોલ કરવું. મહિનો દી હું એક દી બોલવાની મારી સામર્થ્ય નથી, પણ આ મહાપ્રભુજી કૃપા કરીને કરાવે ને મોટાઓના આશીર્વાદ કૃપા બહુ જ પ્રાપ્ત મને થઈ છે. મને એવો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થયો છે કે કંઈક. હા, હું ગઈકાલે જ ઓલા એક નાના બાળકને લઈને આવ્યા હતા, તો ચિંતા કરતા હતા કે 2 વર્ષનો 2.5 વર્ષનો થઈ ગયો છે પણ બોલતો નથી. મેં કહું ડોન્ટ વરી, મેં કહું હું 5 વર્ષે બોલ્યો. હા હા, હું 5 વર્ષ સુધી હરખું બોલતો જ નહીં. મારા પિતૃચરણ માતૃચરણને એમ થયું કે આ મૂંગો આવી ગયો કે શું કે એવું. હા, એમ ઘણું બધું મને ડૉક્ટર પાસે ફેરવો ખરી, ઘણી જગ્યાએ ઘણા ટેસ્ટિંગ કર્યા, પણ પછી બોયલો ચાલુ થયો ત્યારથી પછી બંધ ના થયો. તો એ ભગવત કૃપા છે, પ્રભુ કૃપાથી વાણી નીકળે મારા વાલા. બાકી તો આપણું કોઈ સામર્થ્ય નથી. અને આટલા હું એ જ આશ્ચર્ય કરું કે આ કૃપા જ છે, આ કોઈ સામર્થ્ય નથી. આજે 6ઠું વર્ષે પૂર્ણ થવા આવ્યું છે સત્સંગ સેતુને, પણ હજી આપ લોકો જોડાવો છો, હજી મને સાંભળો છો, મારાથી કંટાળ્યા નથી. મહાપ્રભુજીની કૃપા જ છે ને. હા, બાકી માણસ 2 દીમ કંટાળી જાય, આટલા વર્ષ હાલે. તો એ કૃપા છે મારા વાલા. તો આગળ 43મો શ્લોકથી આપણે આવતીકાલે પ્રારંભ કરશું. લૌકિકાનંદ દાતા ચ બ્રહ્માનંદ પ્રવર્તક ભક્તિ સિદ્ધાંત વક્તા ચ સગુણ જ્ઞાન દીપક. એને આપણે આવતીકાલે જોશું મારા વાલા. પણ મૂળમાં એ થીમ ક્યારેય ભૂલવી નહીં. જેમ દરેક પિક્ચરમાં ફિલ્મમાં ઘણું બધું હોય, મ્યુઝિક ને ડાયલોગ ને બેકગ્રાઉન્ડ ને સેટ્સ ને આ ને તે ને ઘણું બધું હોય, પણ એક થીમ હોય મેન. કોઈ પિક્ચર જોઈને આવે તો આપણે શું પૂછીએ કે થીમ શું, કેવી પિક્ચર છે, કે સસ્પેન્સ કે કોમેડી કે આ કે તે કે એમ. ઘણાય ના આદત હોય કે આખું એક કે ત્યાંથી ભાઈ આવ્યો ને પછી ઉઠો ને ભાઈ રહેવા દે ને તું થીમ શું છે એ બોલ. હા, તો થીમ શું છે ને એ ક્લેરિટી એ પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ ને ત્રિવિધ નામાવલી આપણને આપે છે કે શ્રીમદ ભાગવતની જે થીમ છે એ શું છે? ભગવાનની 10 વિધ લીલાઓ. આપણી દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈએ તો આપણને એમ લાગે કે અહીંયા રાજાની વાર્તા એવી ને અહીંયા ઋષિની વાર્તા એવી ને અહીંયા મહાપ્રભુજીની દ્રષ્ટિમાં કૃષ્ણ સિવાય કોઈ, જેમ કૃષ્ણની દ્રષ્ટિમાં ભક્ત સિવાય કોઈ આવતું નથી, એવી રીતે ભક્તની દ્રષ્ટિમાં કૃષ્ણ સિવાય કોઈ આવતું નથી મારા વાલા. તો બસ એવી દ્રષ્ટિ શ્રી આચાર્ય ચરણની કૃપાથી આપણી ખીલે, એ જ ગુરુના ચરણોમાં વિનંતી કરીએ. એ ભાવ સાથે આશ્રયનું પદગાન કરી આજના આપણા ક્રમને વિરામ આપશું. દ્રઢઈન ચરણાન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણાન કેરો, શ્રી વલ્લભનખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જગ માંજ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો, સાધન યોર નહીં યા કલી મેં જાસુ હોત નિવેરો, સુર કહા કહે દ્વિવિધ યાદરો, બિના મો
इन चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण प्यारे की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्री नटवर लाल प्यारे की जय।